Good afternoon, everyone. Welcome to Ada Lovelace Datathon 2 in 2021. Uh, as like previous year, we are going to arrange the Ada Lovelace celebration in Bangladesh in coming 29 and 30 January. So the Datathon will be started at 26 January, 6 p.m. But we are getting started with some workshops, and this is the part one of the workshops. And you may see that our awesome supervisors and trainers are here to boost up you in data science. And I'm Humayun Kabir from Bangladesh Open Source Network. I'm working in the ICT sector for several years to bring the girls into ICT. So basically, I think there are some male students from computer science. Hello, guys. You are welcome here too. But we are focusing the girls in our computer science in Bangladesh. So as always, the data science, but the datathon is very new concept to us, and we are going to arrange this for the very first time. We have been arranging the programming contest, hackathon, workshops, conferences, and seminars over the years. But the datathon and the idea and the competition is very new to us, and we think we'll be having some productive things from the participants, and I think everyone will enjoy the session today. So I'm requesting Tanjim Haq Apu to introduce the whole team, the mentors, the supervisors, and obviously she is from HerWILL, and she will also be talking about this. Okay, welcoming Tanjim Haq Apu, a data scientist from Germany. Thank you, Humayun. Thank you so much. Yes, welcome everyone. Let me say a few words in Bangla first. সবাইকে স্বাগতম। অনেক অনেক ধন্যবাদ বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ককে এই প্ল্যাটফর্মটা দেওয়ার জন্য। আমরা যদিও এখন বাংলায় একটু কথা বলছি, কিন্তু আমরা পরবর্তী সব কথাগুলো আমরা ইংরেজিতে বলবো। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের সাথে দুজন ইন্টারন্যাশনাল সুপারভাইজার্স আছেন। সেজন্য আমি এখন আপনাদেরকে স্বাগত জানিয়ে আমি আবার ইংরেজিতে সুইচ করে ফেলছি। ধন্যবাদ। So sorry, Philip and Carolina, that I switched to Bangla for a brief moment. All right, so here's the thing. When Ada Lovelace celebration was planned, Dr. Nova Ahmed Apu, she was brainstorming with me what we can do, and the concept of hackathon was there. But then I proposed to make a datathon. So the thing is, I'm a data scientist. I'm a data scientist and engineer both. And so let me say a little bit about myself. I was born and brought up in Bangladesh. I studied in Vikarnissanun School and College. Then I moved to Germany for higher education. I studied bioinformatics, graduated there from University of Munich. Then I started in the industry to work as a data engineer first. I was working with German health insurance data. Now I'm working with insurance data in another company. So it's like lots and lots of data. What actually motivated me to move to data science, because I'm from bioinformatics background. So the thing is, in bioinformatics, you handle data like on an everyday basis, lots and lots of data, DNA, genes, proteins, mutations, lots of stuff. And while I was doing my master, on my master thesis, it was about predicting cancer types by machine learning. And that was like the moment when I thought, oh my God, this is so awesome. You can do a lot of stuff with machine learning and data science and engineering. So just giving you a fair warning, please do not take this workshop like, okay, now we know everything about data science. We will introduce the very basics of data science here. Trust me, a four-part workshop will never give you the knowledge and depth of data science that you're looking for, probably. You have to be very good in programming. You have to be very good in mathematics. We will just introduce you to this area of science.
Okay, that being said, I'm also from HerWILL. It's a nonprofit organization. It's HerWILL, Women Inspired in Life and Leadership. I am the operational lead there. So I will be leading the whole Datathon part of the Ada Lovelace celebration. As Human already said, that the Datathon will start on 26th of January and will go for exactly 48 hours, and it will end on 28th of January. But we will keep you updated about this. Yes, since I'm from HerWILL, Women Inspired in Life and Leadership, a very big hand to all the women joining here. And yes, men are also welcome very much. Please, we cannot make any progress without men. Of course not. We can see Humayun is a man there, Philip is a man, Sabir is a man. So we cannot actually move forward without the help of men. We have to go forward together. So this is the concept, but the Datathon is open for women only, saying that again. All right, I won't say that much anymore. I will start introducing the other supervisors and mentors. So you can see we have Philip here, Carolina here, and Sabir here. So we four are the trainers, or let's say mentors, for the workshop. There are 4 workshops, and 4 of us will take care of each part of the workshops. And we will also be working as supervisors during the Datathon. So Philip and Carolina are from Germany. Philip is sitting in Munich right now. Carolina is sitting in Berlin right now. And Sabir is sitting in Dhaka right now. So I'm giving the floor to Philip. Philip, thank you so much to agree to help us with this workshop and the Datathon. The floor is yours. Please, Philip. Hi, of course, my neighbors decided exactly today to start construction work. So if you don't understand me, just tell me, please. Is this okay? Can you hear me over this noise? Oh, good. So my name is Philipp Angerer. I was born and raised in Munich, and I also studied here bioinformatics as well, just like Tanzim. For me, it was like mostly a combination of subjects kind of thing. So I was excited about the bio and the programming parts. So I thought, why not do something that combines both? And it served me well in the last years. So I finished my studies. I wrote my doctor's thesis all in Munich and around. And I started this year working for Celerity, which is a company where I was employed for my knowledge in exactly those kind of things, for knowing my way around AI and machine learning algorithms, for also having a software engineering background, because that's you can't just do data science these days without having some software that helps you along the way. And this has kind of been my role so far. Celerity is a company where we use AI to put it shortly, make the development of drugs faster and cheaper. We're basically selecting candidate drugs and testing them, and the pre-selection part is using AI as well as probably all the rest of the steps, because when you know a tool well, then you find applications to it wherever. Speaking of applications, I think the whole hype around data science and AI that's been going on has been both a blessing and a curse, because for one, there's all kinds of funding, there's all kinds of support, and there's a lot of uses, of course, but also people are starting to things make their ways into the management areas, where managers are starting to say we need some of that AI stuff without really knowing how it helps them. And
luckily, there is a lot of use for AI, so crafty engineers might be able to actually fulfill such a ill-specified request. Or you might find some cool project where it's used like by somebody who knows what they're doing. But we will have to be careful to not find yourself in a position where you're being told to use AI and it's not really an AI application just because of the hype. So this is kind of maybe a downside. Also, the hype will also at some point die down a bit, which doesn't mean that the high number of applications will start being less, but it will mean that the hype money stops coming in. That's just being invested because it's like a big word, you know. And that's been my little part about data science and AI. I'm happy to take part in this, and that you all found your way here and are excited to learn something about data science. I thank HerWILL and BDOSN for organizing this workshop. And of course, Tanzim from HerWILL for bringing me in and giving me the opportunity to help you guys learn something. Thank you. Thank you, Philip, so much. You gals, obviously. Okay. Thanks, Philip. I will go to Carolina right now. Carolina from Berlin. So, Carolina, how are you doing? Yes. Great. Okay, hello, I'm Carolina Worf. Yes, I was also born and raised in Munich, but I'm at the moment in Berlin at the house from my boyfriend's family. And I also studied bioinformatics, and I also had the same. I also liked bioinformatics because it's a mixture of mathematics, informatics, biology, and in the end, I found out that informatics is more of a part that I like, but that's another story. Yes, after the bachelor and master, I also decided to do a PhD in computational biology at the Helmholtz Center in Munich, the same as Philip. And I worked mainly on transcriptomics and genetics and psychiatric disorders. And there's also a lot of things going on, but the data set is not as big as in other parts of computational biology. Then last year, I started to work as a science manager for HerWILL AI, and I can say that we are getting a lot of funding for AI, especially because we have the name AI in there, and it's not stopping. So the last 5-10 years, I think we will have a lot of money to go in this direction. So that's also one of the things that I can tell you about data science. It's really important. It will become more important in the future. So the problem is we have a lot of data, not only in the healthcare system, but also from Facebook, from Google. We have a lot of data coming in, and we need people that can handle this data. So the problem is at the moment there is data lying around and no one can really do something with it. That's why data science and machine learning and AI is super important for the future. So that's why it's super great that we have this workshop here, and hopefully can give you an overview of how to start and how to do data science in the future for all this kind of data that is coming in. So I'm also really grateful for HerWILL and for the BDOSN, sorry, I had to write it down, for organizing this workshop, and also for, I want to thank Tanzim for inviting me as a tutor, and also coming from HerWILL. And let's see how we can help you all to get started with data science. Thank you very much, Carolina. Just an information for you guys. Carolina herself is
also from HerWILL. Just saying. And now I'm going to Sabbir. So Sabbir, for today, he is our special guest. You will know why very soon. So Sabbir, please, the floor is yours. If you want, you can also speak in Bangla. Okay, since we have a huge Bangla audience, Bengali audience here from Bangladesh. If you want, yeah, but if you also want to stay in English, you can also speak in English. It's আমি বাংলায় বলি তাহলে। আমি মূলত ভোলা থেকে আসছি, এখন ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটিতে পড়তেছি কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে। এর পাশাপাশি আমি বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন ফান্ডেড একটা প্রজেক্টে কাজ করতেছি। আর এছাড়া আমি 2টা রিসার্চ প্রজেক্ট ফান্ডেড বাই ইউবিসি অ্যান্ড ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি, 2টা ফান্ডেড রিসার্চ প্রজেক্টে কাজ করতেছি। তো আমি মূলত এইসিআই রিসার্চ করি, যেখানে বিভিন্ন স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড ইউজ করে একটা কনক্লুশনে পৌঁছানো ট্রাই করি। তো ডেটা সায়েন্স ইউজ করার মেইন মোটিভেশন হচ্ছে এটার মাধ্যমে আসলে আমি বিভিন্ন স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড ইউজ করলে দেন একটা আমি কনক্লুশনে পৌঁছতে পারি এবং বলতে পারি যে এই রেজাল্টটা কি আদৌ সিগনিফিকেন্ট নাকি ইটস জাস্ট ডিউ টু বাই চান্স। তো এগুলো আমাকে মোটিভেটেড করছে ইনক্লুড করার জন্য আমার রিসার্চে ডেটা সায়েন্স। তো আমার কিছু পাবলিকেশন আছে অলরেডি এই এরিয়াতে। তো আমি মূলত এখন কাজ করতেছি একটা মেশিন লার্নিং মডেল নিয়ে, যেটার মাধ্যমে আমি মেন্টাল প্রবলেমটা সলভ করার ট্রাই করতেছি। কম্পিটিশনাল বায়োলজি রিলেটেড বিভিন্ন টার্মিনোলজি ইউজ করতেছি সেখানে। And I also like to thank VideoSN for organizing such type of workshop, and I believe that this will help a lot to learn more about data science and also apply these concepts and this learning into to solve our real world problems. And also I thank HerWILL for being a part of this Datathon. That's all about me. okay. Thank you very much, Sabbir. So we are actually supposed to start with the workshop in 3 minutes. So let me just sum up the whole thing. Again, Humayun, thank you so much to support me, support us, everything, everyone. You were up late night yesterday, and Sabbir, you too. Thank you so much for your support and for your work. Philip and Carolina, we will see you in the upcoming weeks. So everybody stay tuned for Philip and Carolina. So Sabbir will, we have to plan the workshop in 4 parts, as I said before. The first part is the descriptive analysis, or let's say statistical methods. Sabbir is going to present that part. So next week, Saturday again, same time, 3 p.m. Bangladesh Standard Time, I will take over and I will hold the workshop on feature engineering and also a little bit knowledge discovery and database a little bit. In 2 weeks, it's Philip, his turn. He will introduce a few machine learning models and algorithms to you. And the last workshop, that's Carolina's. She will go back to the statistics again, and she will explain you the validation and evaluation, those methods for machine learning and let's say in general data science. So as of now, Philip and Carolina, you don't have to be here anymore. If you want, you can leave. If you want to stay, you can stay. Yes, the workshops, the presentation is pre-recorded. So I'm going to start the first part of the workshop now. So what we can do, we can just take 2 minutes to, get prepared to check the connections, and I will start the video, and might happen that the connection goes bad and it throws me out or something like that. So I'll just try to share my screen, all right? And see if it works. Okay. আমরা আসলে আজকে ডেসক্রিপটিভ অ্যানালিসিস নিয়ে কথা বলবো। ফার্স্টে আমরা কথা বলবো যে ভিজুয়ালাইজেশন উপরে কিছু ক্ষেত্রে আমরা স্ট্যাটিস্টিক্সে অ্যানালিসিসকে কেন প্রেফারেন্স দেব। ফার্স্টে আমরা একটা রিসার্চ প্রবলেম নিয়ে চিন্তা করতে পারি।
প্রিভিয়াস রিসার্চ প্রেজেন্ট করতেছেন যে 95% কলেজ স্টুডেন্ট আসলে ফেসবুক ইউজ করে। তো এটার কারণে আসলে অনেক ইম্প্যাক্ট থাকতে পারে। ফেসবুক পজিটিভলি ইম্প্যাক্ট করতে পারে, আবার নেগেটিভলি ইম্প্যাক্ট করতে পারে। তো আমরা এক্সপ্লোর করতে চাচ্ছি যে হোয়াট ইজ দ্য ইম্প্যাক্ট অফ ফেসবুক অন সিজিপিএ ইন দ্য কনটেক্সট অফ বাংলাদেশ। তো এর জন্য আমরা কিছু ডেটা কালেক্ট করলাম। ফ্রিকোয়েন্সি অফ লঞ্চ ইন ফেসবুক, এর মানে হচ্ছে যে একটা স্টুডেন্ট কতবার ফেসবুক ওপেন করে, ক্লোজ করে, এই রিলেটেড ডেটাগুলো নিব। আর স্টুডেন্টস একাডেমিক রেজাল্ট, যেটা আমাদের দেশে ইউনিভার্সিটিতে ইউজুয়ালি সিজিপিএ দিয়ে মেজার করা হয়, তো এই ডেটাগুলো নিব। এখানে যেই ডেটাগুলো শো করা আছে এগুলো আসলে র্যান্ডমলি জেনারেটেড ডেটা, পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে জেনারেট করছি, জাস্ট ফর এক্সাম্পল। তো এখানে যে ইম্প্যাক্টটা এক্সপ্লোর করতে চাচ্ছি, এই ইম্প্যাক্টটা অনেকগুলো ওয়েতেই এক্সপ্লোর করা যেতে পারে। এর মধ্যে একটা ওয়ে আছে যেমন ভিজুয়ালাইজেশনের মাধ্যমে করা যেতে পারে, আবার স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড বা অন্যান্য মেথডের মাধ্যমে করা যেতে পারে, যেমন কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ। তো ফার্স্টে আমরা ট্রাই করব ভিজুয়ালাইজেশনের মাধ্যমে কিভাবে আমরা ফেসবুকের ইম্প্যাক্ট একাডেমিক রিসার্চের উপরে এক্সপ্লোর করতে পারি। তো ইম্প্যাক্টটা এক্সপ্লোর করার জন্য আমরা এক্স অ্যাক্সিসে ফ্রিকোয়েন্সি অফ লঞ্চ ইন ফেসবুক এটা প্লট করলাম, এবং ওয়াই অ্যাক্সিসে স্টুডেন্টদের একাডেমিক রেজাল্ট, যেটা আমরা সিজিপিএ তে মেজার করতেছি, সেটা প্লট করলাম। তো এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা রিলেশন আছে যেটা পজিটিভ, কিন্তু এই ভিজুয়ালাইজেশন থেকে আমরা এটা বলতে পারি না যে এই রিলেশনটা কি আদৌ জাস্ট বাই চান্স হচ্ছে কিনা। আমরা তো একটা সাবস্যাম্পল নিয়ে কাজ করতে পারি, সব স্টুডেন্টদের ডেটা নিয়ে কাজ করা সম্ভব না, কালেক্ট করা সম্ভব না। তো আমাদের সাবস্যাম্পলটা, যে স্যাম্পল সেটটা নিয়ে আমরা কাজ করতেছি, এই স্যাম্পলটা এরকম হতে পারে যে জাস্ট এদের ক্ষেত্রে এটা ট্রু, যেটা বাই চান্স হয়ে গেছে, এরকম হতে পারে। আবার কিন্তু এখান থেকে বলতে পারি না যে ওটা কি বাই চান্স হয়েছে কিনা। আবার এই রিলেশনটা থেকে আমরা এটাও বলতে পারি না যে এখানে আসলে কি স্ট্রং রিলেশন নাকি মডারেট রিলেশন নাকি নেগলিজিবল রিলেশন। এটা আমরা এখান থেকে এরকম কোনো প্যারামিটার নেই যেটার মাধ্যমে আমরা বলতে পারি এটা, বাট জাস্ট আমরা বলতে পারি যে একটা রিলেশন আছে। এখন আমাদের ডেটাটা যদি এরকম না হয়ে, আমাদের ডেটাগুলো যদি এরকম হয় যে ভিজুয়ালাইজ প্লট করার পরে ডেটাগুলো মধ্যে রিলেশন এরকম, আবার যদি আরেকটু অ্যাবডো থ্যাবডো হয়ে যায় তখন রিলেশনটা এরকম হয়ে যাবে। তো এখান থেকে আমরা আসলে এটা বলতে পারি না যে এখানে অ্যাটলিস্ট একটা রিলেশন আছে। এবং প্রিভিয়াস কেসে আমরা অ্যাটলিস্ট বলতে পারছি যে এখানে একটা রিলেশন আছে, কিন্তু এখানে এক্সপ্লিসিটলি বলতে পারতেছি যে দেয়ার ইজ এ রিলেশন অর নো রিলেশন অ্যাট অল, কোনো প্যারামিটার নাই যেটার উপর বেসিস করে বলতে পারি। এখন এই ক্ষেত্রে আসলে দুইটা ভ্যারিয়েবল ছিল, একটা ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল যেটা স্টুডেন্টস সিজিপিএ, and another one is students frequency of launching Facebook, independent variable. কিন্তু এখন যদি আমরা পাঁচটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের কথা চিন্তা করি, যে আমরা জানতে চাচ্ছি যে ফেসবুক ইউজার ডিউরেশন, ফ্রিকোয়েন্সি অফ লঞ্চিং ফেসবুক, ক্লাস অ্যাটেন্ডেন্স, ক্লাস অ্যাটেনশন, স্টুডেন্ট স্টাডি ডিউরেশন, এই কটা ভ্যারিয়েবল কিভাবে স্টুডেন্টের একাডেমিক রেজাল্টের সাথে কোরিলেট করতেছে এটা এক্সপ্লোর করতে চাই। এখন যদি আমরা এটা ভিজুয়ালাইজ করি তখন এটা অনেকগুলো ডাইমেনশন হয়ে যাবে, যেটার মাধ্যমে জাস্ট একটা সিঙ্গেল প্লটের মাধ্যমে এই রিলেশনটা বোঝাটা বেশ ডিফিকাল্ট। এখন আমরা বলতে পারি যে ডাইমেনশনালিটি রিডাকশন মেথড ইউজ করবো, যেমন পিসিএ, প্রিন্সিপাল কম্পিউটার অ্যানালিসিস, যেটার মাধ্যমে আমরা ডাইমেনশনগুলো রিডিউস করতে পারি। কিন্তু সেই পিসিএ যদি ইউজ করি তখন আসলে এ আমাকে অ্যাকচুয়াল ডেটাটা দিবে না। যেমন ইউজ ডিউরেশন, ফ্রিকোয়েন্সি অফ লঞ্চিং ফেসবুক, অনেকগুলো ডেটা মিলে একটা ডেটা হয়ে যাবে। তো সেখান থেকে আসলে যে ইউজার ডিউরেশন, লঞ্চিং ফেসবুক, ক্লাস অ্যাটেন্ডেন্স, এগুলোর রিলেশন কি সেটা আসলে আমরা বলতে পারবো না, যেহেতু অনেকগুলো মিলে একটা ডাইমেনশন ক্রিয়েট হবে। তো এর জন্য ভিজুয়ালাইজেশনের মাধ্যমে আমরা কমপ্লিটলি বলতে পারি না যে আসলে রিলেশন গুলো কেমন, কোনো প্যারামিটার নেই। তো এখন আমরা ট্রাই করবো যে স্ট্যাটিস্টিক্স এর মাধ্যমে কিভাবে আমরা এই ইম্প্যাক্টটা এক্সপ্লোর করতে পারি।
তো ফার্স্টে আমরা পিয়ারসন কোরিলেশন ফর্মুলা দেখতেছি, দেন আদার্স যে কোরিলেশন ফর্মুলা আছে সেগুলো আমরা দেখব। তো পিয়ারসন কোরিলেশন ফর্মুলাটা আসলে ভ্যারিয়েবল গুলোর মধ্যে রিলেশন ফাইন্ড আউট করে, দুইটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে। এখন সবকিছুর ক্ষেত্রে আমাদের আসলে কিছু প্রিরিকুইজিট থাকে, যেমন আমরা যখন ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন নিচ্ছি তখন আমাদের কিছু কন্ডিশন ছিল যে সিজিপিএ, জিপিএ, এসএসসি, এইচএসসি জিপিএ এতর মধ্যে এত হইতে হবে। তো তেমনি আমরা যখন ম্যাথমেটিক্যাল বা স্ট্যাটিস্টিক্যাল বিভিন্ন ফর্মুলা ইউজ করবো তখন আসলে ওই ফর্মুলার জন্য যে রিকোয়ারমেন্ট গুলো আছে সেগুলো আসলে স্যাটিসফাই করতে হবে। যেমন পিয়ারসন কোরিলেশন ফর্মুলার ক্ষেত্রে রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে ভ্যারিয়েবল গুলো ইন্টারভেল অর রেশিও টাইপ হইতে হবে, ডেটাগুলো নর্মালি ডিস্ট্রিবিউটেড হইতে হবে, ডেটাগুলো ফ্রি ফ্রম আউটলায়ার হইতে হবে। তো আমরা এখন একটার পরে একটা অ্যাজাম্পশন গুলো দেখবো এবং দেখবো যে আমাদের ডেটাগুলোকে এটা স্যাটিসফাই করতেছে কিনা। তো ইন্টারফেল টাইপ ভ্যারিয়েবল সম্পর্কে আমরা জানি অলরেডি যে ডিফারেন্সটা মিনিংফুল হতে হবে। যেমন আমরা যদি 10 AM থেকে 8 AM সাবট্রাক্ট করি তাহলে আসলে আমরা এখানে 2 আওয়ার্স পাই, যেটা মিনিংফুল। কিন্তু আমরা যদি 10 AM কে 8 AM দ্বারা ভাগ করি তখন আসলে এটা মিনিংফুল কিছু পাওয়া যায়। আবার 8 AM কে যদি আমরা 10 দ্বারা গুণ করি তখন আসলে এটা মিনিংফুল কিছু আসে না। তো যার কারণে এগুলো আসলে মিনিংলেস। যার কারণে আমরা বলতে পারি যে টাইম একটা ইন্টারফেল টাইপ ভ্যারিয়েবল, বাট ইটস নট রেশিও টাইপ ভ্যারিয়েবল। Ratio, in case of ratio type variable, the ratio should be meaningful. For example, এখানে আমরা 10 কেজি কে 8 কেজি দ্বারা ভাগ করতেছি, আমরা পাইতেছি 1.25। তো এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে 10 কেজি is 1.25 times greater than 8 কেজি। এটা মিনিংফুল। আবার আমরা 8 কেজি কে যদি 10 দ্বারা গুণ করি তখন এটা মিনিংফুল। আমরা যদি সাবট্রাক্ট করি তখনও এটা মিনিংফুল হয়। তো রেশিও টাইপে রেশিওটা মিনিংফুল। That's why we can say that weight is a ratio type variable. Time is interval type variable, but it's not ratio type variable. তো এখন আমাদের যে ডেটাগুলো ছিল যে ফ্রিকোয়েন্সি অফ লঞ্চিং ফেসবুক পার ডে আর সিজিপিএ, এগুলো আসলে কোন টাইপের ভ্যারিয়েবল হবে তাহলে? এখন ফ্রিকোয়েন্সি অফ লঞ্চিং ফেসবুক পার ডে এক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি যে সাপোজ স্টুডেন্ট 1 সে 10 বার ফেসবুক লঞ্চ করছে একদিন পার ডেতে, এবং স্টুডেন্ট 2 সে 20 বার লঞ্চ করলো, তাহলে এখন যদি আমরা 20 থেকে 10 সাবট্রাক্ট করি তাহলে আমরা পাবো 10। ইটস মিনিংফুল। এবং আমরা যদি 20 কে 10 দ্বারা ডিভাইড করি এটাও মিনিংফুল, যে আমরা বলতে পারি যে স্টুডেন্ট 2 লঞ্চড ফেসবুক 2 times more than the student 1। এটা মিনিংফুল। যার কারণে আমরা বলতে পারি যে frequency of launching is both interval type variable, also it's ratio type variable. But in case of CGPA, there is a problem. For example, student 1 এর CGPA 4 এবং student 2 এর CGPA 2। তো এখন আমরা যদি ডিভাইড করি তখন আমরা আসলে এটা বলতে পারি না যে স্টুডেন্ট 1 2 গুণ স্টুডেন্ট 2 এর চেয়ে ভালো। এটা আসলে মিনিংফুল না। আমরা যদি সাবট্রাক্ট করি 4 - 2 তখন আমরা বলতে পারি যে স্টুডেন্ট 1 এর সিজিপিএ 2 পয়েন্ট বেশি স্টুডেন্ট 2 এর চেয়ে। এটা মিনিংফুল। সো আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে সিজিপিএ একটা ইন্টারফেল টাইপ ভ্যারিয়েবল এবং ফ্রিকোয়েন্সি অফ লঞ্চিং ফেসবুক এটা ইন্টারফেল, অলসো ইটস রেশিও টাইপ ভ্যারিয়েবল। যার কারণে আমাদের যে ফার্স্ট প্রিরিকুইজিট ছিল যে ইন্টারফেল অর রেশিও টাইপ ভ্যারিয়েবল, ইটস স্যাটিসফাইড। এখন আমরা সেকেন্ড অ্যাজাম্পশন নিয়ে কাজ করব। আমাদের কন্ডিশন হচ্ছে যে ইন কেস অফ পিয়ারসন কোরিলেশন ডেটা শুড বি নরমালি ডিস্ট্রিবিউটেড। তো আসলে নরমালিটি মানে কি? ডেটাগুলো যদি নরমালি ডিস্ট্রিবিউটেড হয় তখন আসলে কেমন হবে? তখন আসলে বেল কার্ভ একটা শেপ পাবো আমরা নরমালি ডিস্ট্রিবিউটেড ডেটার ক্ষেত্রে। আর নরমালি ডিস্ট্রিবিউটেড ডেটার ক্ষেত্রে মিন, মিডিয়ান আর মোড এই তিনটা ভ্যালু আসলে ইকুয়াল হবে। আচ্ছা, তো এখন আসলে আমরা কিভাবে চেক করতে পারি প্রোগ্রামেটিক্যালি যে এনশিওর করতে পারবো যে ডেটাগুলো নরমালি ডিস্ট্রিবিউটেড? পাইথনে অনেকগুলো লাইব্রেরি আছে যেটার মাধ্যমে এটা চেক করা যায়। এর মধ্যে একটা লাইব্রেরি আছে সাইপাই,
স্কাইপে লাইব্রেরির একটা মেথড আছে নরমাল টেস্ট। এই নরমাল টেস্টে আমরা ডেটা পাস করার পরে আমাকে আসলে দুইটা ভ্যালু রিটার্ন করবে, একটা হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্স এন্ড অ্যানাদার ওয়ান ইজ পি ভ্যালু। তো আমরা এখানে আসলে পি ভ্যালু নিয়ে কিছু কথা বলবো, কারণ এটা আমাদের পরেও লাগবে। পি ভ্যালু আসলে আমাদেরকে বলবে যে আমাদের কাছে কতটুকু এভিডেন্স আছে নাল হাইপোথিসিসটাকে রিজেক্ট করার জন্য। নাল হাইপোথিসিস কি, এটা নিয়ে আমরা পরের স্লাইডে কথা বলবো। তো পি ভ্যালু যত কম হবে আমাদের তত স্ট্রং একটা এভিডেন্স থাকবে নাল হাইপোথিসিস রিজেক্ট করার জন্য। ট্রেডিশনালি 0.05 কে সিগনিফিকেন্স লেভেল ধরা হয়, যেটা নিচে যদি আমি পি ভ্যালু পাই তাহলে আমি বলতে পারবো যে আমার কাছে এনাফ এভিডেন্স আছে নাল হাইপোথিসিসটাকে রিজেক্ট করার জন্য। কিন্তু সব ক্ষেত্রে যে পি 0.05 কে আমার সিগনিফিকেন্স লেভেল ধরতে হবে এরকম কোনো ফিক্সড রুল নাই। ক্লিনিক্যাল রিসার্চ বা যেসব একটু সেন্সিটিভ সেখানে একটু কমও ধরা হয়, যেমন 0.01 কেও সিগনিফিকেন্স লেভেল ধরা হয়। সো এখন আমরা আসলে দেখবো যে হাউ টু ইন্টারপ্রেট দ্য রিটার্ন ভ্যালুস অফ নরমাল টেস্ট ফাংশন। তো নরমাল টেস্ট ফাংশনের নাল হাইপোথিসিস হচ্ছে যে এ স্যাম্পল কামস ফ্রম দি নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন। নাল হাইপোথিসিস হচ্ছে যে হাইপোথিসিসটাকে আমরা ইনভ্যালিড করার ট্রাই করতেছি। এখন আমাদের পি ভ্যালুটা যদি সিগনিফিকেন্স লেভেলে বেশি হয়, লেটস সে 0.05, তখন আমরা বলতে পারবো যে দিস ডেটা আর ফ্রম নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন। কিন্তু যদি পি ভ্যালুটা সিগনিফিকেন্স লেভেলে কম হয় তখন আমাদের বলতে হবে যে দিস ডেটা আর নট নরমালি ডিস্ট্রিবিউটেড। তো এখন আমরা একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে এটা দেখব। তো এখানে আমি কিছু র্যান্ডম ডেটা জেনারেট করছি ফাংশনের মাধ্যমে, এবং এই ডেটাটা জাস্ট এই ফাংশনে পাস করে দিছি, দেন আমাকে ভ্যালুটা রিটার্ন করতেছে। এখানে ফার্স্ট ভ্যালুটা হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক ভ্যালু এন্ড সেকেন্ড ওয়ান ইজ পি ভ্যালু। তো প্রথম এক্সাম্পলে পি ভ্যালু হচ্ছে 0.07, যেটা আমাদের সিগনিফিকেন্স লেভেলের বেশি, এবং সেকেন্ড এক্সাম্পলও পি ভ্যালুটা আমাদের সিগনিফিকেন্স লেভেলের বেশি, যার কারণে আমরা নাল হাইপোথিসিসটাকে রিজেক্ট করতে পারতেছি না। তার মানে হচ্ছে দিস ডেটা কামস ফ্রম নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন। কিন্তু থার্ড এক্সাম্পলের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি পি ভ্যালুটা 0.05 এর অনেক কম, তার মানে আমরা নাল হাইপোথিসিসটাকে রিজেক্ট করতে পারতেছি এবং আমরা বলতে পারবো যে দিস ডেটা আর নট নরমালি ডিস্ট্রিবিউটেড। বাট ইন কেস অফ ফার্স্ট টু, দিস ডেটা আর নরমালি ডিস্ট্রিবিউটেড বিকজ পি ভ্যালু ইজ গ্রেটার দেন সিগনিফিকেন্স লেভেল। তো আমাদের র্যান্ডমলি জেনারেটেড দুইটা ডেটা সেট, এখানে জাস্ট ডট ডট দ্বারা বোঝাচ্ছি যে এখানে আরো কিছু ডেটা আছে। First one is frequency of launching Facebook per day, and second one is CCPA. আমরা ফার্স্টে frequency of launching Facebook এই লিস্টটা পাস করে দিলাম, দেন আমাকে স্ট্যাটিস্টিক্স ভ্যালু এবং পি ভ্যালু রিটার্ন করলো। তো similarly in case of CCPA we are also passing this list and returning statistics value and p value. তো এক্ষেত্রে frequency of launching Facebook এর ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি p value 0.05 এর বেশি, এবং in case of CCPA we are also getting p value greater than 0.05. তার মানে হচ্ছে আমরা null hypothesis-টাকে রিজেক্ট করতে পারতেছি না, which means the data are normally distributed both in case of frequency of launch and CCPA. তো আমাদের যে ফার্স্ট দুইটা অ্যাসাম্পশন ছিল যে এবং or we can say this requirement, সেটা স্যাটিসফাই করলো। ইন্টারভেল অর রেশিওটা এটাও, এবং নরমালি ডিস্ট্রিবিউটেড এটাও স্যাটিসফাই করলো। দেন নাও উই উইল ওয়ার্ক অন আউটলায়ার। আউটলায়ার ভ্যালুটা হচ্ছে যে ভ্যালুগুলো আসলে ডিফারেন্ট হবে অ্যাজ ইউজুয়াল ভ্যালু থেকে। যেমন এই ক্ষেত্রে আমরা এই ভ্যালুটা দেখতে পাচ্ছি জেনারেলি যে ভ্যালুগুলো আছে সেখান থেকে অনেক বেশি দূরে, তার মানে হচ্ছে এটা একটা আউটলায়ার। তো আমরা আসলে কিভাবে আউটলায়ার ডিটেক্ট করতে পারি? স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথডের মাধ্যমে। একটা মেথড হচ্ছে জেড স্কোর। তো জেড স্কোর আসলে কিভাবে ক্যালকুলেট করা হয়? জেড স্কোর ক্যালকুলেট করা হয় আমরা যেই ভ্যালু চেক করতে চাচ্ছি যে এই ভ্যালুটা কি আউটলায়ার কিনা,
সেই ভ্যালু থেকে আমাদের মিন সাবট্রাক্ট করতে হবে, দেন স্ট্যান্ডার্ড ডেফিনিশন দ্বারা ডিফাইড করতে হবে। দেন আমরা জেড স্কোর ভ্যালু পাবো, এবং এই ভ্যালুটা যদি 3 এর বেশি, মানে অ্যাবসোলিউট জেড যদি 3 বেশি হয়, তখন আমরা বলতে পারবো যে এটা একটা আউটলায়ার। বাট দিস ইজ নট হার্ড রুল, এটা আসলে রুলস অফ থাম। একটা রিসার্চ পেপার রিমার্ক করছে যে যদি 3 এর বেশি হয়, তখন আমরা কনসিডার করতে পারি যে দিস ইজ অ্যান আউটলায়ার। তো জেড স্কোর একটা মেথড, আরো কিছু মেথড আছে, যেমন আইকিউ এর মেথড আছে, বক্স প্লট মেথড আছে, ভিজুয়ালাইজেশন মাধ্যমে করা যায়। আচ্ছা, তো এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ডেটাটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ফ্রম দিস, সো উই ক্যান সে দিস ওয়ান ইজ অ্যান আউটলায়ার। তো আমাদের জেড স্কোর একটা কাস্টমাইজড ফাংশন, সেখানে আমরা ফ্রিকোয়েন্সি অফ লঞ্চ ইন ফেসবুক এটা পাস করতেছি এবং সিজিপিও পাস করতেছি, দেন জাস্ট ইন্ডিসেস গুলো নিয়ে নিচ্ছি, দেন প্রিন্ট করতেছি, কিন্তু আউটপুট ইজ নাথিং, which means in our dataset there is no outlier. আমাদের যে 3টা রিকোয়ারমেন্ট ছিল, 3টা রিকোয়ারমেন্ট স্যাটিসফাই করছেন। থার্ড ওয়ান ওয়াজ প্রিফার্ম আউটলেটস, which is also satisfied. সো আমাদের পিয়ারসন কোরিলেশন কোএফিশিয়েন্ট ইউজ করার ক্ষেত্রে আর কোনো প্রবলেম নেই। তো পিয়ারসন কোরিলেশন ক্যালকুলেশনের জন্য পাইথন অনেকগুলো লাইব্রেরি আছে, এর মধ্যে সাইপাই আমরা এখানে ইউজ করতেছি। তো সাইপাইতে আমাদের জাস্ট 2টা ভ্যারিয়েবল এর ডেটা পাস করার পরে এটা আমাকে কোরিলেশন কোএফিশিয়েন্ট এবং টোটাল পি ভ্যালু রিটার্ন করবে। তো পিয়ারসনের কোরিলেশন কোএফিশিয়েন্টের ক্ষেত্রে নাল হাইপোথিসিস হচ্ছে there is no correlation between x and y. তো আমাদের এখানে x হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি অফ লঞ্চ and y is CGPA. তার মানে হচ্ছে আমাদের ক্ষেত্রে নাল হাইপোথিসিস হচ্ছে there is no correlation between frequency of launch in Facebook and CGPA. তো আমরা আমাদের ডেটাগুলো পাস করলাম frequency of launch in Facebook and CGPA। তো আমরা কোরিলেশন কোএফিশিয়েন্টও পাইলাম এবং পি ভ্যালু পাইলাম। তো এক্ষেত্রে পি ভ্যালু হচ্ছে 0.8, which is greater than significance level। তার মানে হচ্ছে আমরা আসলে নাল হাইপোথিসিসটাকে রিজেক্ট করতে পারতেছি, which means there is actually no correlation. ওকে, তো আমরা আসলে কিভাবে রিপোর্ট করতে পারি কোরিলেশন কোএফিশিয়েন্টকে? বিভিন্ন রিসার্চ পেপার বিভিন্নভাবে রিপোর্ট করে, তবে ম্যাক্সিমাম রিসার্চ পেপার এই স্ট্র্যাটেজিটা ফলো করে। ফার্স্টে আর দেন আর দ্বারা কোরিলেশন বোঝাচ্ছে, আর ভ্যালুটা কোরিলেশন কোএফিশিয়েন্টের ভ্যালুটা সেট করে, দেন if p value is less than 0.05 then usually this write p is less than 0.05. যদি 0.05 এর বেশি হয় তখন p greater than 0.05। এবং কয়েকটা রিসার্চ পেপার এভাবে লিখে কোএফিশিয়েন্ট ইকুয়াল টু কোরিলেশন কোএফিশিয়েন্ট এন্ড এক্সাক্ট p ভ্যালু। তো এপিএ স্টাইলও এটা প্রেফার করতেছে যে এক্সাক্ট p ভ্যালুটা রিপোর্ট করে দেওয়ার জন্য। আমাদের ক্ষেত্রে যেহেতু আর এর ভ্যালু 0.04 এবং পি এর ভ্যালু 0.88, আমরা জাস্ট এটা লিখে দিই। তো আমরা আসলে কিভাবে বলতে পারবো যে কোন কোরিলেশনটা লো, মডারেট, হাই অর ভেরি হাই? তো ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ডেন্ট অন দি কোরিলেশন কোএফিশিয়েন্ট or also p ভ্যালু। যদি আমাদেরটা সিগনিফিকেন্ট হয়, it means if our p value is less than 0.05, then we will try to determine the strength of the correlation. তো এখানে যদি 0.2 এর কম হয় তখন গিলফোর্ড ইন্টারপ্রেট করতেছেন যে এখানে আসলে কোনো কোরিলেশন নাই, অলমোস্ট নো কোরিলেশন। 0.2 থেকে 0.4 হলে লো, দেন মডারেট, হাই এন্ড ভেরি হাই। বাট দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ডেন্ট অন ইউ অলসো। উনি কোনো এমপিরিক্যাল স্টাডির মাধ্যমে এটা দেখেননি, বরঞ্চ রুলস অফ থাম্বের মাধ্যমে এটা বলতেছেন। অনেকগুলো পেপার একটা সাইড করে বলতেছেন, দ্যাটস হোয়াই আই এম অলসো প্রেজেন্টিং দিস ওয়ান। ওকে, তো আমাদের কোরিলেশনের ক্ষেত্রে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে কোরিলেশন অ্যাকচুয়ালি ডাজ নট ইমপ্লাই পজিশন। দুইটা ভ্যারিয়েবল কোরিলেট করতেছে, দিস ডাজ নট মিন দ্যাট ইফ উই চেঞ্জ ওয়ান ভ্যারিয়েবল দিস উইল কজ টু চেঞ্জ অ্যানাদার ভ্যারিয়েবল।
ফর এক্সাম্পল আমাদের ক্ষেত্রে যেমন ফেসবুক ফ্রিকোয়েন্সি অফ লঞ্চিং ফেসবুক আর সিজিপিএ এই দুইটা ভ্যারিয়েবল আছে। তো এই দুইটা ভ্যারিয়েবল যদি কোরিলেট করতো সিগনিফিকেন্টলি, তখন আমরা বলতে পারতাম যে সেখানে একটা অ্যাসোসিয়েশন আছে। বাট আমরা বলতে পারতাম না যে যদি ফ্রিকোয়েন্সি অফ লঞ্চিং ফেসবুক চেঞ্জ করা হয় তাহলে স্টুডেন্টের সিজিপিএ চেঞ্জ হয়ে যাবে, এরকম আসলে বলতে পারবো না। যেটা একটা লিমিটেশন বলা যেতে পারে যে কোরিলেশনের ক্ষেত্রে পজিশন এক্সপ্রেস করে না। তো এখন পিয়ারসনের যে কয়েকটা অ্যাজাম্পশন ছিল, এর মধ্যে একটা অ্যাজাম্পশন ছিল যে ডেটাগুলো নর্মালি ডিস্ট্রিবিউটেড হতে হবে। তো যদি ডেটাগুলো নর্মালি ডিস্ট্রিবিউটেড না হয় তখন আসলে আমরা কোন ফর্মুলা ইউজ করতে পারি? তো অনেকগুলো ফর্মুলা আছে, এর মধ্যে স্পিয়ারম্যান আর ক্যান্ডেলস্টাউ, দিস টু আর পপুলার। তো আমরা এখন আসলে স্পিয়ারম্যানস র্যাঙ্ক কোরিলেশন দেখবো, যেটা ইউজ করা যেতে পারে যখন পিয়ারসন কোরিলেশন ফর্মুলার অ্যাজাম্পশনটা ভায়োলেট করতেছে। এটা আসলে একটা নন প্যারামেট্রিক ভার্সন। দিস মিনস data does not need to be normally distributed. তো এই পিয়ারসন স্পিয়ারম্যান কোরিলেশনের ক্ষেত্রে এটা আসলে ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করে না, বরঞ্চ র্যাঙ্কের উপর ডিপেন্ড করে, যেটা আমরা একটু পরে দেখবো এক্সাম্পলের মাধ্যমে। তো এর রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে যে ডেটা শুড বি অর্ডিনাল, ইন্টারফেল অর রেশিও। তো আমরা এর মধ্যে ইন্টারফেল আর রেশিও স্কেল দেখছি, এখন জাস্ট অর্ডিনাল স্কেলটা দেখবো। তো অর্ডিনাল স্কেল মানে হচ্ছে এখানে ডেটাগুলোতে অর্ডার থাকতে হবে, যেমন ক্লাস 5, ক্লাস 6, ক্লাস 7, এখানে একটা অর্ডার আছে। কিন্তু আমি যদি হেয়ার কালারের কথা বলি তখন কিন্তু কোনো অর্ডার নেই, যেমন ব্ল্যাক, গ্রে, রেড অর সামথিং এলস, এখানে আসলে কোনো অর্ডার করতে পারবো না। তার মানে হচ্ছে হেয়ার কালার একটা নমিনাল ভ্যারিয়েবল আর ক্লাস এটা একটা অর্ডিনাল ভ্যারিয়েবল। তো এখন আমরা দেখবো যে স্পিয়ারম্যান কোরিলেশন ফর্মুলাটা আসলে কিভাবে কাজ করে। যেমন আমরা জানতে চাচ্ছি যে ফিজিক্স স্কোরের মাধ্যমে সাথে আর ম্যাথ স্কোরের সাথে কোনো রিলেশন আছে কিনা, এটা আমরা চেক করতে চাচ্ছি। তো স্পিয়ারম্যান কোরিলেশন ফর্মুলা আসলে ফার্স্টে র্যাঙ্ক করে ভ্যালুগুলোকে, যেমন হাইয়েস্ট হচ্ছে এখানে 47, সে 1 নম্বরে, দেন 43 2 নম্বরে, এভাবে। দেন সিমিলারলি ম্যাথের ক্ষেত্রেও র্যাঙ্ক করবে ভ্যারিয়েবল টি এর ক্ষেত্রে। দেন আমরা এই দুইটাকে সাবট্রাক্ট করে ডি পাবো, দেন ডি কে স্কোয়ার করা হবে, দেন এই ফর্মুলাতে সেট আপ করে দিতে হবে, 6 দ্বারা মাল্টিপ্লাই করতে হবে। এখানে এ হচ্ছে স্যাম্পল সাইজ, রো ক্যালকুলেট করে দেন ডিভাইড করতে হবে। দেন আমরা রো এর ভ্যালু পাবো, যেটা যেমন পিয়ারসন কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্টের ক্ষেত্রে আর দ্বারা কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট এক্সপ্রেস করা হতো, এখানে স্পিয়ারম্যানের ক্ষেত্রে রো দ্বারা এক্সপ্রেস করা হয় ইউজুয়ালি, বা RS ও ইউজ করা যায়, আর সাবস্ক্রিপ্ট এস। তো পিয়ারসন কোরিলেশন ফর্মুলা আসলে লিনিয়ার কোরিলেশন এক্সপ্রেস করে, কিন্তু স্পিয়ারম্যান রিলেশন কোরিলেশন এক্সপ্রেস করে না, বরঞ্চ এটা মনোটোনিক রিলেশন ফাইন্ড আউট করে। মনোটোনিক রিলেশন মানে হচ্ছে ডিফারেন্সটা হচ্ছে যে এখানে আসলে সেম রেট হবে না, যেমন এখানে যদি আমরা দেখি তাহলে আসলে এখানে সেম রেটে বাড়ছে না। তো এখানে ইনক্রিজিং হতে পারে, আবার ডিক্রিজিং হতে পারে, বাট একসাথে ইনক্রিজিং এন্ড দেন ডিক্রিজিং বা ফার্স্টে ডিক্রিজিং দেন ইনক্রিজিং এটা হতে পারবে। তো এটা আসলে নন মনোটোনিক রিলেশন, বাট দিস টু আর মনোটোনিক রিলেশন। তো এখন আমরা কোড লিখবো কিভাবে আমরা আসলে পাইথনের মাধ্যমে স্পিয়ারম্যান কোরিলেশন ফাইন্ড আউট করতে পারি। তো ফার্স্টে আমরা কিছু র্যান্ডমলি জেনারেটেড ডেটা নিলাম, ফ্রিকোয়েন্সি অফ লঞ্চিং ফেসবুক পার ডে এন্ড another one is CGPA। তো আমরা টেস্ট করলাম নর্মালিটি টেস্ট, যেটা আমরা প্রিভিয়াসলি দেখলাম সাইপের একটা লাইব্রেরি, ওটার মাধ্যমে টেস্ট করলাম। তো আমরা পি ভ্যালু পাইলাম 0.004, যেটা 0.05 সিগনিফিকেন্স লেভেলের অনেক কম, which means we have sufficient evidence to reject the null hypothesis. আমাদের নাল হাইপোথিসিস ছিল যে ডেটাগুলো নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন থেকে আসছে। তো আমরা যদি এটাকে রিজেক্ট করতে পারি,
বা রিজেক্ট হয়ে যায়, তখন আমরা বলতে পারবো যে দিস ডেটা নট নর্মালি ডিস্ট্রিবিউটেড। তো এটাই এখানে লেখা আছে যে দিস মিনস ডেটা আর নট নর্মাল। তো আমরা আমাদের যে অ্যাজাম্পশন একটা ছিল যে ইন্টারভেল অর রেশিও টাইপ অর অর্ডিনাল স্কেলের হতে হবে, সেটাও কিন্তু স্যাটিসফাই করতেছে, কারণ ফ্রিকোয়েন্সি অফ লঞ্চ আর সিজিপিএ আমরা একটু আগে দেখলাম যে ইন্টারভেল অর রেশিও টাইপ অ্যাজাম্পশনটা স্যাটিসফাই করে, সো উই ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়ার্ক অন দ্যাট ওয়ান। তো সাইপের একটা ফাংশন আছে স্পিয়ারম্যান আর, এখানে আমাদের জাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল আর ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল লিস্টটা পাস করে দিতে হবে, দেন আমাকে রো এবং পি ভ্যালুটা রিটার্ন করবে, সেটা আমরা জাস্ট প্রিন্ট করে দিচ্ছি। এক্ষেত্রে আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি অফ লঞ্চ এন্ড ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল ইজ সিজিপিএ। তো এক্ষেত্রে আমরা আমাদের যে ডেটা সেটটা এখানে পাস করলাম, এই দুইটা ডেটা সেট এখানে পাস করার পরে দেন আমরা জাস্ট রো এর ভ্যালু পাচ্ছি নেগেটিভ এন্ড পি ভ্যালু ইজ 0.35। তো এই ফাংশনের ক্ষেত্রে নাল হাইপোথিসিস হচ্ছে যে দেয়ার ইজ নো কোরিলেশন বিটুইন এক্স এন্ড ওয়াই, দিস মিনস ফ্রিকোয়েন্সি অফ লঞ্চ এন্ড সিজিপিএ। তো নাল হাইপোথিসিসটাকে আমরা যদি রিজেক্ট করতে পারি, তখনই আমরা বলতে পারবো যে দেয়ার ইজ এ কোরিলেশন। বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু রিজেক্ট দ্য নাল হাইপোথিসিস, দেন পি ভ্যালু মাস্ট হ্যাভ টু বি less than 0.05. But in this case, p value is greater than 0.05. This means we actually can't reject the null hypothesis. তো এখান থেকে আসলে আমরা বুঝতে পারতেছি যে though there is a negative correlation, but there is no significant relation between them. This means we can say that there is no relation between frequency of loss and CGPA. তো আমরা একটু আগে দেখছিলাম যে স্পিয়ারম্যান কোরিলেশন ফর্মুলাটা আসলে র‍্যাঙ্ক করে কাজ করে, ডেটাগুলোকে ফার্স্টে র‍্যাঙ্ক করে, দেন ডিফারেন্সটা ফাইন্ড আউট করে, দেন ক্যালকুলেট করে কোএফিশিয়েন্টটা। তো এরকম হতে পারে যে দুইজন পার্টিসিপেন্টের ডেটা সেম, ফর এক্সাম্পল স্টুডেন্ট 1 এবং স্টুডেন্ট 2 দুইজনই 20 টাইমস লঞ্চ করছে ফেসবুক, তো দুইজনের র‍্যাঙ্ক একই হবে। যেমন এখানে র্যাঙ্ক 2 6 6 দুইটা সেম হয়ে গেছে, তো এর জন্য আসলে আমাদেরকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে র্যাঙ্কটাকে, টাই হয়ে গেছে যেহেতু স্পিয়ারম্যান কোরিলেশন ফর্মুলাটা এটা আসলে হ্যান্ডেল করতে পারে, যেই ফর্মুলাটা অলরেডি দেখানো হয়েছে এটাতে হ্যান্ডেল করতে পারে। তো এই প্রবলেমটা আসলে আমরা কিভাবে সলভ করতে পারি? তো একটা সলিউশন হচ্ছে যে ক্যান্ডেল-স্টাউ ফর্মুলাটা ইউজ করা, যেটা টাই হ্যান্ডেল করতে পারে, বা স্পিয়ারম্যান কোরিলেশনের র‍্যাঙ্ক কোরিলেশন ফর্মুলার আরেকটা ভার্সন ইউজ করা, এই ফর্মুলাটা ইউজ করা, দেন এটার মাধ্যমে আমরা আসলে টাইগুলো হ্যান্ডেল করতে পারি। আমরা স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে কথা বললাম, মূলত কোরিলেশন অ্যানালাইসিসের স্ট্র্যাটেজি গুলো দেখলাম। তো এখন আমরা একটা ব্রেক নিতে পারি, দেন ব্রেকের পরে আমরা কম্পারেটিভ স্ট্র্যাটেজি নিয়ে কথা বলবো। আমরা এখন একটা ছোট কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেশন করবো, একটা ছোট ব্রেক এবং কোয়েশ্চেন অ্যান্সার। ঠিক আছে, তো একটা ছোট কফি ব্রেক হয়ে যাক, আমি একটু কফি খেয়ে আসি। হ্যাঁ, আর সাব্বির, ইউ হ্যাভ কোয়েশ্চেনস আই থিঙ্ক? ইয়েস। হ্যাঁ, আপনারা যারা সবাই আছে, আপনারা হ্যাঁ অনেক কোয়েশ্চেন করেছেন দেখতে পাচ্ছি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এখন আমি মাত্র চ্যাট বক্স দেখতে পেলাম, কারণ আমি স্ক্রিন শেয়ার করছিলাম, তো সো আই কুডন্ট ওয়াচ ইট। সাব্বির, ঠিক আছে, তাহলে আমরা একটু ছোট ব্রেক নিই, আমি একটু কফি নিয়ে আসি, আর সাব্বির তুমি কোয়েশ্চেনসগুলোর অ্যান্সার দিতে পারো আস্তে আস্তে করে, ঠিক আছে? আমি আমার থেকে মিউট হয়ে গেলাম, তুমি আনমিউট হয়ে তুমি একটু পার্টিসিপেন্টসদের সাথে একটু ইন্টারঅ্যাক্টিভ করার চেষ্টা করো, ঠিক আছে? যেমন এই যে নওশিন তাসনিম লিখেছে যে হাউ সিগনিফিকেন্ট ভ্যালু উইল বি ডিসাইডেড ফর নর্মাল টেস্ট, ক্যান উই গেট দিস স্লাইড? আচ্ছা, তুমি একজন একজন করে নাম ধরে, ইফ নিড বি তুমি একটু আনমিউট করে, ইফ ইউ ওয়ান্ট তুমি ইন্টারঅ্যাক্টিভ করেও করতে পারো, ঠিক আছে? আচ্ছা, তো এখানে যেটা ফার্স্টে কোশ্চেন করেছে হাউ সিগনিফিকেন্ট ভ্যালু উইল বি ডিসাইডেড, তো এইটা আমরা ফার্স্টে ম্যানুয়ালি ক্যালকুলেট করতেছি না, এটা নর্মাল টেস্ট আমার একটা ফাংশন আছে, সেটার মাধ্যমে জাস্ট আমরা
ভ্যালুগুলো পাস করে দিচ্ছি, ও আমাকে স্ট্যাটিস্টিক্স ভ্যালু এবং পি ভ্যালু রিটার্ন করতেছে। তো এমনিতে ইনসাইডে কি কাজ করতেছে এটা জাস্ট ইট ডিপেন্ডস অন দি কোডার হু হ্যাজ অ্যাকচুয়ালি রিটেন দ্যাট ওয়ান। তো এখানে ডকুমেন্টেশনে এটা লেখা আছে, এটা আসলে কাই স্কোয়ার্ড ভ্যালুর উপরে ডিপেন্ড করে দেন পি ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করা হয়েছে। আমি চ্যাট বক্সে একটা লিঙ্ক পাঠিয়েছি উইকিপিডিয়ার, সেখানে কাই স্কোয়ার্ড ভ্যালু এবং করসপন্ডিং পি ভ্যালুটা দেওয়া আছে। তো এরকমই যে আমাদের কাই স্কোয়ার, আমাদের যে ডেটাটা আছে এই ডেটাটা আমরা পাস করলাম, সেখানে ফার্স্টে কাই স্কোয়ার ভ্যালু ক্যালকুলেট করা হলো, দেন এটার উপর ডিপেন্ড করে পি ভ্যালুটা যে ট্যাবলটা আছে ওইখানে জাস্ট করসপন্ডিং পি ভ্যালুটা রিটার্ন করতেছে। এইভাবে ক্যালকুলেট করা হয়েছে মূলত। আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল ক্যাটেগরিক্যাল ভ্যারিয়েবল নিয়ে। ওকে, নাইম ইসলাম উনি কোয়েশ্চেনটা করছেন, হোয়াট ইফ দ্য ডেটা কন্টেইনস ক্যাটেগরিক্যাল ভ্যারিয়েবলস। তো এখানে আমরা অলরেডি কথা বলছি যে স্পিয়ারম্যান কোরিলেশন আমরা আসলে ইউজ করব, যে ফর এক্সাম্পল আমাদের কাছে ক্লাস 5, ক্লাস 6, ক্লাস 7 এরকম অর্ডিনাল ডেটা আছে যেগুলোকে আমরা অর্ডারে ভাগ করতে পারি, তখন আসলে আমরা স্পিয়ারম্যান ইউজ করি। বাট এক্ষেত্রে আবার একটা প্রবলেম থাকতে পারে যে ক্যাটাগরিক্যাল ভ্যারিয়েবল গুলো তো অর্ডার নাও হইতে পারে। যেমন সাপোজ আমি একটা এক্সাম্পল বলছিলাম হেয়ার কালার, তো এক্ষেত্রে ক্যাটাগরি আছে বাট দেয়ার ইজ অ্যাকচুয়ালি নো অর্ডার। তো সেই ক্ষেত্রে এটা প্রেফার করা হয় রিগ্রেশন অ্যানালাইসিস করে রিলেশনটা ফাইন্ড আউট করা। রিগ্রেশন অ্যানালাইসিস আমাদেরকে রিলেশন বলতে পারে যে হাউ টু ভ্যারিয়েবলস অ্যাকচুয়ালি রিলেট। ওকে, আচ্ছা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারগুলো কি যিনি করছেন উনি কি পাইছেন? আর কোনো কোয়েশ্চেন? আচ্ছা, মুভিং অন, না পেলে আবার চ্যাটে লিখে দেওয়া যাবে। অ্যান্ড অ্যানাদার থিং, আমাদের ওয়ার্কশপের ভিডিও ওয়ার্কশপটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে এটা আপলোড করে দেওয়া হবে। অ্যান্ড আপলোড শুধুমাত্র এই ভিডিওটা আপলোড করা হবে না, যে স্লাইডটা সাব্বির প্রেজেন্ট করলো ওই পুরো স্লাইডটা তো থাকবেই, প্লাস আরো ডিটেইলস অনেক কিছু থাকবে। সো যাদের ইচ্ছে তারা যদি আরো ইন্টারেস্টেড ফিল করেন যারা, তারা আপনারা চাইলে ওই মানে ডিটেইলস স্লাইডসও দেখতে পারবেন, প্লাস আমরা লিঙ্কস এন্ড ম্যাটেরিয়ালসও দিয়ে দিব। ঠিক আছে, প্লাস একটা কোয়েশ্চেনার ফর্মও থাকবে যেখানে আপনারা অফলাইন কোয়েশ্চেন্স থাকলে ওখানে কোয়েশ্চেন্স করতে পারেন, ওই কোয়েশ্চেনগুলো আমাদের কাছে চলে আসবে এবং তখন আমরা সেগুলো রিপ্লাই আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারবো। ওকে সাব্বির, মুভিং অন নেক্সট, তুমি হচ্ছে গিয়ে এখন অ্যান্সার করলে যে সিগনিফিকেন্স অফ দ্য ভ্যালু, রাইট, ফর নরমাল টেস্ট, তাই না? Another question was categorical variables. আচ্ছা, নাইম ইসলাম উনি আরেকটা সুন্দর কোশ্চেন করছেন যে স্পিয়ারম্যান ওয়ার্ক ফর ক্লাসিফিকেশন প্রবলেম। আসলে এই স্পিয়ারম্যান আমরা ইউজ করি মূলত দুইটা ভ্যারিয়েবলের রিলেশন ফাইন্ড আউট করার জন্য, যে এই ভ্যারিয়েবলটা ওই ভ্যারিয়েবলের সাথে অ্যাসোসিয়েট কিনা। এটা কিন্তু ক্লাসিফিকেশন প্রবলেমের মধ্যে পড়ে না, মানে এটা ক্লাসিফিকেশন প্রবলেম নিয়ে কাজ করে না, কারণ ক্লাসিফিকেশন আমরা দুইটা বা তিনটা বা অনেকগুলো হতে পারে ক্লাস থাকে, সেগুলোকে আমরা কিছু ডেটার উপর বেসিস করে ক্লাসিফাই করি। তো ইটস অ্যাকচুয়ালি মেশিন লার্নিং প্রবলেম। আর এটার জন্য আমরা অনেকগুলো ক্লাসিফায়ার আছে সেগুলো ইউজ করতে পারি, যেমন সাপোজ ডিসিশন ট্রি, র্যান্ডম ফরেস্ট, দেন নাইপ্যাস ইজ সাপোর্ট ভেক্টর মেশিন, এক্সজিবি ক্লাসিফায়ার, রিসেন্ট একটা ক্লাসিফায়ার আছে খুবই ভালো কাজ করে, গ্রেডিয়েন্ট বুস্ট অ্যালগোরিদম। তো এরকম অনেকগুলো ক্লাসিফায়ার আছে, ওগুলো আসলে ইউজ করতে পারি। স্পিয়ারম্যান জাস্ট ফর ফাইন্ডিং দ্য কোরিলেশন। এনি মোর কোয়েশ্চেন? যত কোয়েশ্চেন আছে করতে পারেন, মানে জাস্ট ইন্টারেস্ট, মানে সমস্যা নেই, আমরা প্রবলেম নাই, কোয়েশ্চেন করতে পারেন। আমি কোয়েশ্চেন করা নিয়ে আমার একটা মজার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। আমি আসলে মেডিকেল ব্যাকগ্রাউন্ডের মেয়ে। আমি প্রথমে জার্মানিতে এসে মেডিকেলে পড়া শুরু করছিলাম। আমাদের কাছে একটু সময় আছে তো একটু গল্প গুজব করি, কোয়েশ্চেন নিয়েও কথাবার্তা হবে। তো মেডিকেলে যখন পড়া শুরু করলাম, 2 বছর মেডিকেলে পড়লাম, তারপর মনে হলো যে না, আমার ডাক্তার হওয়ার যোগ্যতা নাই, আমার অত সাহস নাই। হ্যাঁ, সো আমি তারপরে সুইচ করে বায়োইনফরম্যাটিক্সে চলে আসছি। বায়োইনফরম্যাটিক্সে আমি যখন আসছি, আমার বয়স তখন 24। আমি আমার লাইফের প্রথম হ্যালো ওয়ার্ল্ড লিখছি 24 বছর বয়সে। হ্যাঁ, ইটস বিন আ ওয়াইল। আমি পরে মানে কম্পিউটার সায়েন্সের স্টুডেন্টদেরকে পড়ায়ও আসছি ইউনিভার্সিটিতে। বাট শুরুর দিকে দেখতাম কি একদম কোনো আইডিয়া নেই কি নিয়ে কথা বলতেছে প্রফেসর। এই স্ট্যাটিস্টিক্সের কোর্স যখন ছিল, চুপচাপ বসে আছে একদম, প্রফেসর কথা বলে, প্রফেসর একটু পরে জিজ্ঞেস করে যে তোমরা সবাই বুঝতে পারছো? সব বুঝতে পারছি। প্রফেসর চলে গেল দরজা দিয়ে, আমরা চুপচাপ করে বসে আছি, কেউ সাহস করতেছি না কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার, কারণ আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে আমার পাশের লোকজন ওরা সবাই বুঝছে, কারণ ওরা তো কোনো কোশ্চেন করে নাই। আমরা চুপচাপ করে আবার ক্লাস থেকে বের হয়ে যেতাম।
বহু বছর পরে আমার ফ্রেন্ডদের সাথে যখন আবার বসে যখন এসব নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম, তখন জিজ্ঞেস করছি যে আচ্ছা তোরা কি বুঝছিলি আসলেও এই কোর্সগুলি? পরে তো আমাকে তো পরে গুগল করে, উইকিপিডিয়া থেকে, ইউটিউব থেকে টেনে টেনে দেখে শিখতে হয়েছে। ওরা সবাই বলছে যে আমরা কিচ্ছু বুঝি নাই, আমরা একই কাজ করছি। সবার হচ্ছে একটা কাজ করে যে আচ্ছা কেউ কোনো কোয়েশ্চেন করতেছে না, তার মানে সবাই বুঝে গেছে, আমি বোধহয় গাধা। না, it's not true. So questions থাকলে please, this is a safe space, nobody will judge you, just send your questions, and of course আমরা তো একটা কোশ্চেনের ফর্ম দিয়ে রাখবো, সেখানেও কোশ্চেন করতে পারেন আপনারা। Oh my god, thank you very much. আচ্ছা আরেকটা কোশ্চেন আসছে, সাব্বির দেখো তো আরো কোশ্চেন আসতেছে। আচ্ছা, Naim Islam, what if I want to find the importance of variables in a machine learning model like decision tree? This question will be answered in next workshop. না, next না, actually এটা এটা আমি next day করব। আচ্ছা, I have shared a form for questions, Google form। সেখানে হচ্ছে যারা হচ্ছে কোশ্চেন করতে চায় তারা মানে কোশ্চেন করতে পারে, এবং কোন ওয়ার্কশপ রিলেটেড সেটা যদি উল্লেখ করে দেয় তাহলে আমরা হচ্ছে আমাদের যারা ট্রেনার এবং সুপারভাইজার আছে তাদেরকে আমরা ফরওয়ার্ড করে দিতে পারি। আমি হচ্ছে চ্যাট বক্সে সেই লিংকটা শেয়ার করে দিছি। আচ্ছা, এখানে ফার্স্টে যে কোশ্চেন করেছেন ইম্পর্টেন্সটা নিয়ে, তো ইম্পর্টেন্সটা আসলে আমরা অনেকগুলো অ্যালগরিদম আছে সেগুলোর মাধ্যমে আসলে ক্যালকুলেট করতে পারি। এটা নেক্সট ওয়ার্কশপে বা এর পরের ওয়ার্কশপে এটা নিয়ে কথা বলবে। আমরা শুধু আজকে স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে কথা বলবো। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে যে হাউ ক্যান ইউ ক্যালকুলেট দ্য কোএফিসিয়েন্ট হোয়েন ইউ হ্যাভ টাইড র্যাঙ্ক। এটা নিয়ে আমি কথা বলছিলাম যে যখন টাইড র্যাঙ্ক থাকবে তখন আসলে আমরা ক্যান্ডেল স্টাউ ইউজ করতে পারি। ক্যান্ডেল স্টাউ টাইপের ফর্মুলা আছে বা আর ল্যাঙ্গুয়েজেরও ফর্মুলা আছে, সেগুলো জাস্ট ইউজ করলে হবে। জাস্ট ডেটাগুলো পাস করে দিলে ক্যান্ডেল স্টাউ আমাকে রিটার্ন করবে কোএফিসিয়েন্ট ভ্যালুটা। এক কথায় ক্যান্ডেল স্টাউ আমাকে ইউজ করতে হবে। আর স্পেয়ারম্যান কোরিলেশনের আরেকটা ভার্সন আছে যেটা আমি প্রেজেন্টেশন স্লাইডে শো করছি, সেটা ইউজ করলো টাইড র্যাঙ্কের যে প্রবলেমটা আছে ওটা সলভ হয়। আচ্ছা, আর কোনো কোয়েশ্চেন নেই? ঠিক আছে, আর কোনো কোয়েশ্চেন নাই কারো? তাহলে নাইম ইসলাম ওনার কোয়েশ্চেনটা তাহলে একটু এক্সপ্লোর করি যে হ্যাঁ, ইম্পর্টেন্স যেটা জানতে চাচ্ছেন এটা ফার্স্ট অফ অল আমরা যদি ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের সাথে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল যেগুলো আছে সেগুলো যদি খুব ভালো রিলেশন পাই তখন আসলে আমরা বলতে পারি যে ওকে দেয়ার ইজ এ রিলেশন, তার মানে হচ্ছে এগুলো আসলে সিগনিফিকেন্ট প্রেডিক্টর হতে পারে। বাট এটা ফিচার ইম্পর্টেন্স সিলেকশনের জন্য খুব এফিশিয়েন্ট অ্যাপ্রোচ না। যেমন আমার কাছে যদি হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ভ্যারিয়েবল থাকে তখন আসলে কোরিলেশন ফাইন্ড আউটের যে যদি আমরা ল্যাসো বা রিজ রিগ্রেশন ইউজ করি তখন আসলে একটু এফিশিয়েন্ট। যেমন ল্যাসো রিগ্রেশন যেই ভ্যারিয়েবল গুলো আসলে লেস ইম্পর্টেন্ট সেগুলোকে আসলে আপনি কিছু বলবেন? হ্যাঁ সাব্বির, তোমার মাইকটা একটু কাছে নিয়ে কথা বলো, তোমার ভয়েস ভালো শোনা যাচ্ছে না, মানে একটু দূর থেকে মনে হচ্ছে। ওকে, তো যেটা বলতেছিলাম যে ল্যাসো রিগ্রেশন যদি ইউজ করি তখন আসলে আমাদের কাছে যদি 1000 ভ্যারিয়েবল থাকে ও আমাকে যেই ভ্যারিয়েবল গুলো লেস ইম্পর্টেন্ট ওগুলো জাস্ট 0 করে দিবে, এবং যেই ভ্যারিয়েবল গুলো ইম্পর্টেন্ট ফর প্রেডিক্টিং সামথিং ওই ভ্যারিয়েবল গুলো আমাকে রিটার্ন করবে। তো ল্যাসো রিগ্রেশন আমরা ইউজ করতে পারি। আবার যদি নাম্বার অফ স্যাম্পলের তুলনায় ফিচারের সংখ্যা অনেক বেশি থাকে তখন আসলে ইলাস্টিক নেট প্রেফার করা হয়। হ্যান্ডস অন মেশিন লার্নিং নামের একটা বই আছে, হ্যান্ডস অন মেশিন লার্নিং বাই টেনসরফ্লো এন্ড সাইকিটলান, ওই বইটাতে এক্সপ্লোর করা আছে, এগুলো খুব সুন্দর করে লেখা আছে। রিজ রিগ্রেশন, ল্যাসো রিগ্রেশন, ইলাস্টিক নেট করে দিতে পারেন। এগুলো মূলত ফিচার ইম্পর্টেন্স ফাইন্ড আউট করার জন্য ইউজ করা হয়। আচ্ছা, নতুন সাব্বির, এখানে দুটা কোশ্চেন আসছে, একটা ইশিতা সুর আপন তার কাছ থেকে, আমি খুব সম্ভবত নাহিদ সুলতানা তুলির কোশ্চেন তুমি অ্যান্সার করছিলে এতক্ষণ, তাই না? হাউ ক্যান উই ক্যালকুলেট দ্য কোএফিশিয়েন্ট when we have tied ranks of tied ranks? তো ওই কোশ্চেনেই আমি আসতেছি আবার। ইশিতা, তোমার আমি তুমি করে বললাম, তোমার কোশ্চেনটা পরে আসতেছি। সো নাহিদ আবার লিখেছে যে সরি, মেবি ইউ couldn't get my question. Suppose we get the same ranks for 6 data. After adjusting them, we get again some repeated ranks for 3 data.
then how can we calculate it? আচ্ছা, অ্যাডজাস্টটা আসলে এভাবেই ক্যালকুলেট করা হয় যে সেখানে মাল্টিপল র্যাঙ্ক থাকবে এবং আহ, সবগুলো সবগুলো র্যাঙ্কের প্রবলেমটা যেন সলিউশন হয়, ওইভাবেই র্যাঙ্ক করে। কারণ যদি র্যাঙ্ক করার পরে আবারও সেম র্যাঙ্কই আসলো, তাহলে তো আসলে অ্যাডজাস্ট করে কোনো লাভ হলো না। যেমন আমার এক্সাম্পলই দেখাইলাম যে সিক্স দুইটা দুইটা ভ্যালু ছিল যেগুলোর ইকুয়াল র্যাঙ্ক ছিল 6, তারপরে এগুলো অ্যাডজাস্ট করে 5.5 করা হয়েছে। দেন ক্যান্ডেলসটাও এটা ক্যালকুলেট করতে পারে। আসলে ওইভাবে সলভ করা হয় যে যেন ইনসাইডে আর কোনো মানে অ্যাডজাস্ট করার পরে দেন আবার যেন সেম র্যাঙ্ক না আসে। আর এখানে মূল কথা হচ্ছে যে আসলে ক্যান্ডেলসটা আমরা যখন ইউজ করছি তখন আসলে ইনসাইডে কি হচ্ছে actually we don't know, but they are actually ensuring us that this will not happen. But if you find that this problem actually not solved, then you can knock me. So far I did not find out it. আচ্ছা, নাহিদ, ডিরেক্টলি তোমাকে বলছি। সো তোমার যদি কোশ্চেনটা এখন, ইফ ইউ স্টিল হ্যাভ দ্য কোশ্চেন, তুমি এক কাজ করতে পারো, আমাদের কোশ্চেনের ফর্মে এই কোশ্চেনটা তুমি কপি করে দিতে পারো। উই উইল লাইক get back to the study and research and we will provide you with some answers. হ্যাঁ, ক্যান্ডেলসটাও হ্যাঁ, যদি আপনি বুঝে থাকেন যে ক্যান্ডেলসটাও আপনি ফার্স্টে যেই সিমিলার র্যাঙ্কের যে ভ্যালুগুলো আছে এগুলো ইউজ করার পর দেন আবারও সেম র্যাঙ্ক চলে আসছে, এটা যদি কোনোভাবে প্রুফ করা যায় দেন ইউ ক্যান সেন্ড ইট। I will actually explore it. So far I did not find out such type of problems. আচ্ছা, ঠিক আছে, আমাদের এখন আমরা আস্তে আস্তে সেকেন্ড পার্টে চলে যাব। লাস্ট কোশ্চেনটা নিচ্ছি, ঈশিতার কোশ্চেনটা। when we get two variables which are correlated but p-value is not significant, what can we infer from this? হ্যাঁ, এটা হ্যাঁ, এবং সে ব্র্যাকেটে লিখেও দিয়েছে I missed a big part of this session so I'm not sure if it has been discussed here already. হ্যাঁ, তো সাব্বির তুমি বলো। হ্যাঁ, এটা আসলে আমরা কথা বলছি যে দুইটা ভ্যারিয়েবল যদি খুব কোরিলেশন থাকে কিন্তু যদি সিগনিফিকেন্ট না হয় তখন আসলে আমরা বলতে পারি যে দেয়ার ইজ অ্যাকচুয়ালি নো সিগনিফিকেন্ট কোরিলেশন, ইট ক্যান বি জাস্ট ডিউ টু বাই চান্স। যেমন আমি যদি একটা স্টাডি করতে চাই যে এক্স ইউনিভার্সিটিতে স্টুডেন্টের অ্যাভারেজ সিজিপিএ কত, সো আমি 10 জন পার্টিসিপেন্ট নিলাম, 10 জনকে জিজ্ঞেস করলাম, তো আমার ক্ষেত্রে আসলে সবাই 3.5 এর উপরে পড়ে গেল, তখন আমি অ্যাভারেজ করে বললাম যে এই ইউনিভার্সিটিতে অ্যাভারেজ সিজিপিএ 3.6, কিন্তু আমার সিগনিফিকেন্ট আসলো না, তখন আসলে এটা এক্সপ্লোর করতেছি ইটস জাস্ট ডিউ টু বাই চান্স, দেয়ার ইজ অ্যাকচুয়ালি নো সিগনিফিকেন্ট কোরিলেশন অর সামথিং লাইক দিস। সো ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কি পি ভ্যালু, আমার পি ভ্যালু কম না বেশি সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট। আমার দুটো প্যারামিটার থাকবে, তো পি ভ্যালু ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট, ওটা হচ্ছে আমার সিগনিফিকেন্স লেভেল। ওকে, আমাদের ব্রেক নেওয়া শেষ, আমাদের চা খাওয়া শেষ, কোশ্চেন অ্যান্সার এখন থাকুক, এখন আমরা আবার কোশ্চেন অ্যান্সারে আসবো। সো আই এম স্টার্টিং দ্য সেকেন্ড পার্ট। হ্যাঁ, ওয়েলকাম ব্যাক। তো এখন আমরা আসলে এতক্ষণ আমরা কোরিলেশন অ্যানালাইসিস নিয়ে কথা বলছি, তো এখন আমরা আসলে কম্পারেটিভ স্টাডি নিয়ে কথা বলবো। তো একটা রিসার্চ প্রবলেমের কথা চিন্তা করা যেতে পারে ফার্স্টে কম্পারেটিভ স্টাডি বোঝার জন্য। যেমন আমরা এটা অ্যাজিউম করতে পারি যে যেসব কিবোর্ড গুলা সাইজ একটু লার্জ, সেক্ষেত্রে হয়তো বা ফিঙ্গার মুভ করতে একটু টাইম লাগতে পারে, যেটার কারণে হয়তো বা একটু ইনএফিশিয়েন্ট হতে পারে, যে টাইমটা একটু বেশি লাগতে পারে কোনো একটা টাস্ক পারফর্ম করার জন্য। তো এখন আমরা যদি এখানে যেহেতু দুইটা কিবোর্ড আছে, একটা একটু লার্জার সাইজ আর একটা একটু স্মলার সাইজ, তো এখন আমাদের কোশ্চেন হচ্ছে যে এই স্মলার সাইজ যে কিবোর্ডটা আছে এটা কি ভালো পারফর্ম করবে কিনা, এটার চেয়ে মানে এই কিবোর্ডটা দিয়ে কি কম টাইমে কোনো একটা টাস্ক কমপ্লিট করা যাবে কিনা। তো এখন আমরা একটা আসলে এক্সপেরিমেন্টের কথা চিন্তা করতে পারি এই দুইটা কিবোর্ড ইউজ করে, যেটা আমরা করতে পারি। তো আমরা আসলে দুইটা গ্রুপ অফ পার্টিসিপেন্ট নিলাম। ফার্স্ট গ্রুপকে আমরা কিবোর্ড 1 দিয়ে দিলাম এবং সেকেন্ড গ্রুপকে আমরা কিবোর্ড 2 দিয়ে দিলাম। তো দেন আমরা একটা প্যারাগ্রাফ লেখার জন্য দিলাম, আর আমরা মেজার করতে থাকলাম যে প্রত্যেকটা পার্টিসিপেন্টের ওই প্যারাগ্রাফটা লিখতে আসলে কতটুকু টাইম লাগতেছে।
তো গ্রুপ 1 এর পার্টিসিপেন্টদের ডেটাগুলো সেট করলাম এবং গ্রুপ 2 এর পার্টিসিপেন্টদের ডেটাগুলো সেট করলাম। দেন আমরা এফআরএস ক্যালকুলেট করলাম। তো আমরা দেখতে পেলাম যে গ্রুপ 1 পার্টিসিপেন্টদের অন এভারেজ 4 মিনিট করে লাগছে এবং গ্রুপ 2 এর পার্টিসিপেন্টদের অন এভারেজ 5 মিনিট করে লাগছে। তো এখান থেকে আমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি যে গ্রুপ 2 পার্টিসিপেন্টদের বেশি টাইম লাগছে, যদিও কিবোর্ডের সাইজটা ছোট। ওকে, তো এখানের যে ডিফারেন্সটা আছে, এই ডিফারেন্স থেকে আসলে আমরা শিওরলি বলতে পারি না যে এই ডিফারেন্সটা আসলে সিগনিফিকেন্ট অর ইটস জাস্ট ডিউ টু বাই চান্স। যেমন গ্রুপ 1 এর পার্টিসিপেন্টরা এরকম হতে পারে যে ওনারা আসলে একটু এক্সপিরিয়েন্সড ছিলেন, বাই চান্স হয়ে গেছে, যার কারণে ওনাদের টাইম কম লাগছে, এবং গ্রুপ 2 এর পার্টিসিপেন্টরা একটু ইনএক্সপিরিয়েন্সড ছিলেন ইন কেস অফ রাইটিং বাই কিবোর্ড, তো যার কারণে আসলে ওনাদের টাইম একটু বেশি লাগছে। এটাও হতে পারে বাই চান্স। তো এই ডিফারেন্স থেকে আমরা আসলে বলতে পারি না এটা কি সিগনিফিকেন্ট নাকি বাই চান্স, এবং এটাও বলতে পারি না যে আসলে এই ডিফারেন্সটা আসলে কতটা স্ট্রং, যে 1 মিনিটের যে ডিফারেন্সটা আছে এটা আসলে কতটুকু স্ট্রং এটা আমরা বলতে পারি না। তো এটা একটা প্রবলেম। তো আমরা ট্রাই করবো যে how can we solve this problem by statistical methods. তো অনেকগুলো মেথডের মাধ্যমে এটা সলভ করা যেতে পারে। এর মধ্যে একটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টি টেস্ট। ইন্ডিপেন্ডেন্ট টি টেস্টটা মূলত ইউজ করা হয় মিন ভ্যালু কম্পেয়ার করার জন্য। তো এর কিছু রিকোয়ারমেন্ট আছে, যেমন আমরা পিয়ারসন কোলিশন বা স্পিয়ারম্যান কোলিশন ফর্মুলার ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে কিছু রিকোয়ারমেন্ট আছে যেটা আমাদেরকে স্যাটিসফাই করতে হবে টু ইউজ দ্যাট মেথড অর ফর্মুলা। তো এই ক্ষেত্রে ফার্স্ট অ্যাজাম্পশন হচ্ছে যে যেই দুইটা গ্রুপ নিয়ে আমরা কাজ করব, এই দুটো গ্রুপ আসলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে হবে এবং ক্যাটাগরিক্যাল গ্রুপ হতে হবে। তো আমরা এখানে দেখলাম যে গ্রুপ 1 এবং গ্রুপ 2 দুইটাকে আসলে ক্যাটাগরি করা যায়, তো যার কারণে আসলে, এবং দে আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট, এখানে আসলে কেউ কারোর উপর ডিপেন্ডেন্ট না। সো ফার্স্ট যে অ্যাজাম্পশনটা আছে এটা আসলে স্যাটিসফাই করতেছে। দেন নেক্সট অ্যাজাম্পশন ইজ ডেটা শুড বি নরমালি ডিস্ট্রিবিউটেড। আমরা প্রিভিয়াসলি দেখলাম কোরিলেশন অ্যানালাইসিসের সময় যে কিভাবে নরমালিটি চেক করা যায় কোন একটা ডেটা সেটে। তো এই ক্ষেত্রে আসলে আমরা সিমিলার ওয়েতে চেক করব। ওকে, আমরা এখানে কিছু র্যান্ডম ডেটা জেনারেট করলাম পাইথন এর মাধ্যমে গ্রুপ 1 এর জন্য এবং গ্রুপ 2 এর জন্য। জাস্ট টাইমটা কতটুকু লাগছে, জাস্ট র্যান্ডম, জাস্ট টু টেস্ট ইট। তো এই ক্ষেত্রে আমরা নরমাল টেস্ট নামের যে ফাংশনটা আছে সাইপের, সেই ফাংশনটা ইউজ করলাম, যেটা আমরা কোরিলেশনের ক্ষেত্রে ইউজ করছিলাম। তো জাস্ট এই গ্রুপ 1 এর ডেটাটা এবং গ্রুপ 2 এর ডেটাটা পাস করে দিলাম এখানে। তো এ আমাকে রিটার্ন করলো স্ট্যাটিস্টিক্স ভ্যালু এবং পি ভ্যালু দুই গ্রুপের জন্যই। তো এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পি ভ্যালুটা আসলে 0.05 এর বেশি, যেটা আমাদেরকে বলে যে আমাদের কাছে আসলে এনাফ এভিডেন্স নাই নাল হাইপোথিসিসটাকে রিজেক্ট করার জন্য। এই ফাংশনের ক্ষেত্রে নাল হাইপোথিসিস ছিল যে ডেটাগুলো নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন থেকে আসতেছে, যেহেতু আমরা ওটা রিজেক্ট করতে পারতেছি না, তার মানে হচ্ছে ডেটাগুলো নরমাল ডিস্ট্রিবিউটেড ফর বোথ অফ দি গ্রুপস, এই গ্রুপ 1 এর ক্ষেত্রে, গ্রুপ 2 এর ক্ষেত্রে। ওকে, তো আমাদের যে ফার্স্ট টু অ্যাজাম্পশন ছিল এগুলো আসলে স্যাটিসফাই করলো। ডেটাগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যাটাগরিক্যাল গ্রুপস এবং ডেটা আর নরমালি ডিস্ট্রিবিউটেড। থার্ড অ্যাজাম্পশন হচ্ছে হোমোজেনিটি অফ ভ্যারিয়েন্স। এখন আমরা এটা চেক করব। তো হোমোজেনিটি অফ ভ্যারিয়েন্স মানে হচ্ছে যে ইকুয়াল ভ্যারিয়েন্স থাকতে হবে প্রত্যেকটা গ্রুপে। আমরা ভ্যারিয়েন্সের ফর্মুলাটা জানি যে আমাদেরকে প্রত্যেকটা ভ্যালু থেকে মিন সাবট্রাক্ট করতে হবে, দেন ডিফারেন্সটাকে স্কয়ার করতে হবে, এবং এই প্রত্যেকটা ভ্যালুর জন্য যে ডিফারেন্স স্কয়ার ডিফারেন্সটা পাওয়া গেছে এটাকে আমাদেরকে সামেশন ফাইন্ড আউট করতে হবে, দেন জাস্ট ইন দ্বারা ভাগ করতে হবে, তাহলে আমরা ভ্যারিয়েন্সটা পেয়ে যাব। তো হোমোজেনিটি অফ ভ্যারিয়েন্স চেক করার জন্য অনেকগুলো ওয়ে আছে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বার্টলি টেস্ট আর ল্যাফিনিস টেস্ট। যখন আমাদের ডেটাগুলো নরমালি ডিস্ট্রিবিউটেড হবে তখন আসলে আমরা বার্টলি টেস্ট ইউজ করব, অন্যথায় আমরা ল্যাফিনিস টেস্ট ইউজ করব।
তো এই ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে আমাদের ডেটাগুলো নরমালি ডিস্ট্রিবিউটেড, একটু আগে চেক করলাম, যার কারণে আমরা আমাদের এই ডেটা সেটের জন্য বার্কলে টেস্ট ইউজ করব। তো সাইপাইতে লাইব্রেরিতে বার্কলে নামে একটা ফাংশন আছে, যেটার মাধ্যমে আমরা হোমোজেনিটি অফ ভ্যারিয়েন্স চেক করতে পারি। এ আমাকে রিটার্ন করবে stats ভ্যালু এন্ড p ভ্যালু। তো আমরা প্রিভিয়াসলি দেখলাম যে এই স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফাংশনগুলোর ক্ষেত্রে একটা নাল হাইপোথিসিস থাকে। তো এখন এই ফাংশনটার ক্ষেত্রে নাল হাইপোথিসিস হচ্ছে যে all input samples are from populations with equal variance। তো এটা মিন করে যে আমাদের ডেটাগুলো দুইটা গ্রুপ বা তিনটা গ্রুপের ডেটা তখনই হোমোজিনিয়াস হবে ভ্যারিয়েন্সের পার্সপেক্টিভে যখন আমাদের পি ভ্যালুটা আসলে 0.05 এর বেশি হবে। তখন আমরা নাল হাইপোথিসিস রিজেক্ট করতে পারবো না, যার মানে হচ্ছে যে দে হ্যাভ ইকুয়াল ভ্যারিয়েন্স। তো আমরা আমাদের গ্রুপ 1 এবং গ্রুপ 2 পার্টিসিপেন্টদের ডেটা ছিল the required time to write a paragraph using 2 different keyboards. For group 1 it was keyboard 1 and for group 2 it was keyboard 2. তো আমরা হোমোজেনিটি অফ ভ্যারিয়েন্স চেক করলাম, আমাকে স্ট্যাট ভ্যালুটা এবং পি ভ্যালুটা রিটার্ন করলো। আমরা দেখলাম যে পি ভ্যালু হচ্ছে 0.58 এবং স্ট্যাটস ভ্যালু হচ্ছে 0.31। তো এক্ষেত্রেও পি ভ্যালুটা আসলে 0.05 এর বেশি, তার মানে হচ্ছে যে আমরা আসলে নাল হাইপোথিসিসটাকে রিজেক্ট করতে পারতেছি না, which means they have equal variance, that is group 1 and group 2. তো আমাদের যে তিনটা অ্যাজাম্পশন ছিল বা তিনটা রিকোয়ারমেন্ট ছিল, তিনটাই কিন্তু স্যাটিসফাই করছে। 2 independent categorical groups, data are normally distributed এবং both groups have equal variance। তো তার মানে হচ্ছে এখন আমরা আসলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টি টেস্ট ইউজ করতে পারবো। তো সাইপাইতে টি টেস্ট ইন্ট নামের একটা ফাংশন আছে, যেটার মাধ্যমে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টি টেস্ট ইউজ করা যায়, এক্সপ্লোর করা যায়। তো এক্ষেত্রে জাস্ট আমাদেরকে ডেটাগুলো পাস করতে হয় এবং এ আমাকে রিটার্ন করে স্ট্যাটস ভ্যালু এবং পি ভ্যালু, এবং এক্ষেত্রে টু টেইল পি ভ্যালু। তার মানে কিন্তু এখানে একটা বলে রাখি যে ওয়ান টেইল পি ভ্যালু বা ওয়ান টেইল টেস্ট তখনই আমরা করতে পারবো যখন আমরা শিওর থাকবো যে ফর এক্সাম্পল আমরা শিওর যে আমাদের কাছে কোনোভাবে একটা এভিডেন্স আছে যেটার মাধ্যমে আমরা বলতে পারি যে গ্রুপ 1 এর টাইম কম লাগবে এবং গ্রুপ 2 এর টাইম বেশি লাগবে। দ্যাট মিনস এক্ষেত্রে ওয়ান টেইল টেস্ট আমরা ইউজ করতে পারি ইনস্টেড অফ টু টেইল, কারণ টু টেইল দুই দিকেই চেক করবে, বেশিও লাগতে পারে কমও লাগতে পারে দুই দিক, কিন্তু ওয়ান টেইল হলে জাস্ট এক দিক হবে। ওকে, তো আমরা প্রিভিয়াসলি দেখলাম যে প্রত্যেকটা ফাংশন ক্ষেত্রে নাল হাইপোথিসিস ফাংশন আছে। তো এই ক্ষেত্রে নাল হাইপোথিসিস হচ্ছে যে টি টেস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট, এইটা ক্ষেত্রে যে টু ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্যাম্পলস হ্যাভ আইডেন্টিক্যাল অ্যাভারেজ, তার মানে সেম অ্যাভারেজ ভ্যালু। গ্রুপ 1 and group 2 have same average duration to complete that task. এটা হচ্ছে নাল হাইপোথিসিস। ওকে, তো আমরা টি টেস্ট ইন্ট এই ফাংশনে গ্রুপ 1 এবং গ্রুপ 2 এর ডেটা পাস করলাম এবং সে আমাকে এগুলো রিটার্ন করলো, প্রিন্ট করলো। ফার্স্ট আমি মিন ভ্যালুটা প্রিন্ট করতেছি, গ্রুপ 1 এর যে রিকোয়ার্ড টাইম আছে সেটার মিন এবং গ্রুপ 2 এর রিকোয়ার্ড মিন ভ্যালুটা। ওকে, তো এটা হচ্ছে পি ভ্যালু যেটা আমরা প্রিন্ট করলাম। তো পি ভ্যালুটা এখানে আসলে 0.05 এর বেশি, which means null hypothesis cannot be rejected, it should be accepted। তার মানে হচ্ছে যে they have equal data, that is they required equal duration, there is no significant difference between them। তো যদিও এই ক্ষেত্রে দেখাচ্ছে যে গ্রুপ 1 এর টাইম কম লাগছে এবং গ্রুপ 2 এর টাইম বেশি লাগছে, কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক্স বলতেছে যে আসলে সেখানে এনাফ এভিডেন্স নাই নাল হাইপোথিসিসটাকে রিজেক্ট করার জন্য, যেটা আমি একটু আগে বললাম যে দ্য ডিউরেশন ডিফারেন্স
between group 1 and group 2 is insignificant. আচ্ছা, তো এতক্ষণ আমরা আসলে দেখলাম যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেস্ট। তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেস্টের ক্ষেত্রে আমাদের তিনটা অ্যাজাম্পশন স্যাটিসফাই করতে হতো। তো এখন আমরা আসলে দেখবো যে যদি অ্যাজাম্পশন গুলো স্যাটিসফাই না করে তখন আসলে আমরা কি করতে পারি। যেমন হোমোজেনিটি অফ ভ্যারিয়েন্স, এটা যদি স্যাটিসফাই না করে তখন আসলে আমরা কোন টেস্টটা ইউজ করতে পারি। তখন আসলে আমাদেরকে ওএলসটি টেস্ট ইউজ করতে হবে, যেটা এজিউম করে না যেটা এটা মাস্ট হ্যাভ শুড হ্যাভ ইকুয়াল ভ্যারিয়েন্স, এরকম কোনো অ্যাজাম্পশন নাই। তো এটা ইউজ করার জন্য আমরা যে টি টেস্ট ইন্ট নামের যে ফাংশনটা ইউজ করছি, এই ফাংশনটাই আমরা ইউজ করতে পারি। জাস্ট এখানে আমাদেরকে বলে দিতে হবে যে ইকুয়াল ভ্যারিয়েন্স ইকুয়াল ফলস, এখানে একটা প্যারামিটার আছে, জাস্ট ফলস লিখে দিলে তখন আমাদের ওএলসটি টেস্ট হয়ে যাবে। ওকে, তো আমাদের আরো দুইটা অ্যাজাম্পশন ছিল, যেমন ইন্ডিপেন্ডেন্ট হইতে হবে, কিন্তু যদি ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যায় তখন কি হবে। যে আমরা সেম পার্টিসিপেন্ট কে নিলাম, যে একটা গ্রুপ তো কিবোর্ড 1 এর জন্য ছিল আর একটা গ্রুপ ছিল কিবোর্ড 2 এর জন্য। তো আমরা গ্রুপ 1 কে যদি কিবোর্ড 1 দেই এবং গ্রুপ 2 যে ছিল সেক্ষেত্রে যদি আমরা কিবোর্ড, এখানে তো আমরা গ্রুপ 1 কে কিবোর্ড 1 দিলাম এবং গ্রুপ 2 কে কিবোর্ড 2 দিলাম, কিন্তু যদি আমরা গ্রুপ 1 কে কিবোর্ড 2 দেই আফটার কমপ্লিশন অফ দিস ওয়ার্ক দ্যাট ইজ ইউজিং কিবোর্ড 1, তো তখন আসলে ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেল যে সেম পার্টিসিপেন্ট ইউজ করতেছি। তো তখন আসলে আমাদেরকে আমাদের যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট যে অ্যাজাম্পশনটা ছিল এটা আসলে ভায়োলেট করতেছে। দ্যাটস হোয়াই উই ক্যান্ট ইউজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট টি টেস্ট, ইনস্টেড উই হ্যাভ টু ইউজ পেয়ার্ড টি টেস্ট। সাইপেইতে ফাংশন আছে যেটা আমরা ইউজ করতে পারি। আচ্ছা, তো আমাদের আরেকটা অ্যাজাম্পশন ছিল যে ডেটা মাস্ট হ্যাভ টু বি নরমালি ডিস্ট্রিবিউটেড। তো in some cases this condition may not be satisfied, so what can we do in that case? তো তখন আসলে আমাদের দুইটা আছে, একটা হচ্ছে ম্যানহুইটনি ইউ টেস্ট ইউজ করা অথবা উইলকনসন সাইন র্যাঙ্ক টেস্ট ইউজ করা। ম্যানহুইটনি ইউ টেস্ট ইউজ করব তখনই যদি আমাদের গ্রুপগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়, যে আমরা ডিফারেন্ট গ্রুপ ইউজ করতেছি এবং দে আর নট ডিপেন্ডেন্ট অন সামথিং, তখন আসলে আমরা ম্যানহুইটনি ইউ টেস্ট ইউজ করতে পারবো। কিন্তু আমাদের যদি পেয়ার্ড হয় তখন আমাদেরকে, এবং পেয়ার্ড হয় এবং ডেটাগুলো নরমালি ডিস্ট্রিবিউটেড না, তখন আসলে আমরা উইলকনসন সাইন র্যাঙ্ক ইউজ করতে পারবো। আচ্ছা, তো এতক্ষণ আমরা আসলে জাস্ট দুইটা গ্রুপ নিয়ে কাজ করছিলাম, যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টি টেস্ট বা ম্যানহুইটনি ইউ টেস্ট, উইলকনসন সাইন র্যাঙ্ক টি টেস্ট, এগুলো আসলে জাস্ট দুইটা গ্রুপ নিয়ে কাজ করে। কিন্তু যদি মাল্টিপল গ্রুপ হয়, 3টা বা এর বেশি হয়, তখন আসলে আমরা কোন ধরনের টেস্ট ইউজ করতে পারি। তো এর জন্য আমাদের তখন ইউজ করতে হবে অ্যানোভা টেস্ট, অ্যানালাইসিস অফ ভ্যারিয়েন্স, এটা ইউজ করতে হবে। তো এটা ইউজ করে আমরা মাল্টিপল গ্রুপের মধ্যে কম্পিটিশন ফাইন্ড আউট করতে পারবো। ওকে, সো আই উড লাইক টু থ্যাংক তানজিম হক who helped me much in preparation of this presentation, and without her help it would not be possible to do it. Okay, so this is just the end to show the statistical methods. Now you can ask any question. I'm live. ওকে, সাব্বির ইজ লাইভ, বাট একটা সমস্যা হয়ে গেছে। সাব্বিরের বোধহয় 5 মিনিট সময় লাগবে নামাজ পড়ে আসার জন্য, তাই না? তোমার আসর কাজা হয়ে যাচ্ছে, যাও। আচ্ছা, অসুবিধা নাই, উই আর হোল্ডিং দ্য ফোর্ট। সাব্বির, তুমি বলো। এখানে একটা কোশ্চেন আছে, ওই কোশ্চেনটা অ্যানসার দিয়ে দেয়। হ্যাঁ, সেটা করো। Up to you. One question করলেন যে what if two assumptions are satisfied but another is not satisfied? We have already answered this question. The independent t-test ক্ষেত্রে আমাদের সাপোজ নরমালি ডিস্ট্রিবিউশন এটা স্যাটিসফাই করলো না, আমাদের ডেটাগুলো নন নরমাল, তো তখন আসলে আমাদের কোন টেস্ট ইউজ করতে হবে এটা অলরেডি বলছি। যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় আমাদের গ্রুপগুলো তখন আসলে আমাদেরকে ম্যানহুইটনি ইউ টেস্ট ইউজ করতে হবে, আর যদি পেয়ার্ড হয় তখন আসলে আমাদেরকে উইলকনসন সাইন র্যাঙ্ক টেস্ট ইউজ করতে হবে।
আবার যদি ইকুয়াল ভ্যারিয়েন্সের যে অ্যাজাম্পশনটা ছিল সেটাও যদি ভায়োলেট করে তখন আমাদেরকে ওয়েলস টেস্ট ইউজ করতে হবে। তো এরকম যেই অ্যাজাম্পশনগুলো ভায়োলেট করবে ওগুলো অলরেডি বলা হয়েছে। সো আই গেস ইউ হ্যাভ অলরেডি গট দ্য অ্যান্সার। এনি মোর কোয়েশ্চেন রিগার্ডিং কম্পিটিটিভ স্টাডি? কোশ্চেন আসবে সাব্বির, তুমি নামাজ পড়ে আসো, আমরা কোশ্চেন নিচ্ছি, যাও। আমরা এখন একটা ব্রেক নিচ্ছি এমনিতেও। Any questions? As I said before, this is a safe space. We will never judge. এটা কমপ্লিটলি একটা সেফ স্পেস। আপনাদের কোশ্চেন থাকলে, তোমাদের কোশ্চেন থাকলে কোশ্চেন ছেড়ে দাও, কোনো সমস্যা নাই। সাব্বির নামাজ পড়ে আসুক। হুমায়ুন তুমি কোথায়? তুমি একটু আনমিউট হয়ে একটু ভিডিওতে আসো। আচ্ছা, আমরা এখন একটু কথা বলি। হ্যাঁ হুমায়ুন, তুমি একটু এক্সপ্লেন করতে চাচ্ছিলে যে হাউ উই উইল গো ফরওয়ার্ড টুয়ার্ডস দিস ডেটাথন, তাই না? বলো তুমি। So okay, first of all হচ্ছে যে এটা আমাদের this is our first workshop, and a thing is that the registration is not closed. I mean, the registration will be ongoing. So if your friends are interested, if your peers are interested, they can register now for the second workshop or third workshop or the part 4. So basically we are recording this session and it will be available in public, in HerWILL page, in BDSN page and YouTube. So if they miss the first workshop, it's not a matter, they can watch it later. So if anyone interested from our institutions, especially the female students, we encourage the female students much, so they can register till now and participate in the Datathon in the upcoming workshops. So first thing, আমি হচ্ছে from the participant view, I will question Tanjima Apu and she will answer like as she is managing the things. Actually, we are just a helping hand. So the first thing is okay, so the workshop is ongoing, and what happened after the second or what happened after the third workshop? Tanjima. থ্যাংক ইউ হুমায়ুন। আচ্ছা, ওয়ার্কশপগুলো হচ্ছে এমন ভাবে করা হয়েছে যে প্রতি শনিবারে একটা ওয়ার্কশপ হবে। আজকে যেরকম আজকে শনিবার 2রা জানুয়ারি শুরু হলো, এরকম 9 জানুয়ারি একটা হবে, 16 জানুয়ারি একটা, 23 জানুয়ারি একটা। সো আজকে আমরা বোঝাচ্ছি, সাব্বির বোঝাচ্ছি ডেসক্রিপটিভ অ্যানালাইসিস বা ইমপ্লিমেন্টিং স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথডস। সো আগামী সপ্তাহে আমাদের সিলেবাস কোর্স দেওয়া আছে ওয়েবসাইটে, তোমরা দেখে নিতে পারবে। আচ্ছা, আমি তুমি করে বলতেছি, একবার আপনি করে বলতেছি। ওকে, আমি তুমি করে বলি সবাইকে, তোমরা সবাই আমার অনেক জুনিয়র হবা। আচ্ছা, সো এই ফার্স্ট ওয়ার্কশপের পরে আমাদের what we will do is we will be taking questions, হ্যাঁ, এবং এই ওয়ার্কশপের রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে গিয়ে সাব্বিরের। সো সাব্বিরই তোমাদের সবার কোশ্চেন অ্যান্সার করে দিবে। অ্যাট দ্য সেম টাইম আজকে উইদিন 24 আওয়ার্স ওয়ার্কশপটা শেষ হয়ে যায়। উইদিন 24 আওয়ার্স তোমরা যদি যাও, মানে লাইক 24 আওয়ার্স একটু বেশি মানে হার্ড লাইন লিমিট হয়ে যায়, একদিনের মধ্যে তোমরা হচ্ছে কি কিছু লিঙ্কস অ্যান্ড ম্যাটেরিয়ালস পেয়ে যাবে এই ওয়ার্কশপের সাথে রিলেটেড, লিটারেচার্স অ্যান্ড এই যে ডিটেইলড প্রেজেন্টেশন স্লাইডস, হ্যাঁ, লিঙ্কস, তারপরে কিছু ইন্ট্রোডাকশনস, সেরকম কিছু ম্যাটেরিয়াল তোমাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট, তোমরা চাইলেই হচ্ছে গিয়ে ওই সব লিঙ্কে গিয়ে ঢুকে গিয়ে দেখে আসতে পারো, একটু সেলফ স্টাডি করতে পারো। দ্য থিং ইজ, এগেন আই হ্যাভ মেনশন ইন দ্য ভেরি বিগিনিং দ্যাট ডেটা সায়েন্স এ ভেরি হিউজ ভ্যাস্ট এরিয়া। এখন যদি আমি বলি যে 4টা ওয়ার্কশপ করাই দিয়ে আমি তোমাদেরকে ডেটা সায়েন্স শিখাই ফেলছি, আই উইল বি লাইং টু ইউ। This is not right. We're just trying to give you some basic ideas about data science and machine learning in particular. So সেকেন্ড ওয়ার্কশপের পর থেকে আমরা যে কাজটা করব, সেকেন্ড ওয়ার্কশপে অ্যাকচুয়ালি এই ফার্স্ট ওয়ার্কশপের পরে এটা করে দেওয়া যায়। আমি অলরেডি বলি তোমাদেরকে, ডেটাথনটা আমরা করছি হচ্ছে ক্যাগেলে ইন ক্লাস কম্পিটিশন, এবং ডেটাথনটা হবে হচ্ছে গিয়ে 4টা ওয়ার্কশপ হয়ে যাওয়ার পরে। সো আমরা যেটা করতে চাচ্ছি, ওয়ার্কশপগুলো করে দেওয়ার পরে আই উড হাইলি রেকমেন্ড ইউ টু রেজিস্টার ইউরসেলফ ইন ক্যাগেল। হ্যাঁ, ক্যাগেলের লিঙ্কও দিয়ে দেওয়া হবে। এবং তোমরা যেটা করতে পারো, ক্যাগেলে একদম সবচেয়ে বেসিক একটা ডেটা সেট দেওয়া আছে, টাইটানিক প্যাসেঞ্জার্স ডেটা সেট।
হ্যাঁ, তো ইউ ক্যান জাস্ট টেক এ লুক যে এটা কিরকম ডেটা সেট। বেসিক্যালি এখানে হচ্ছে টাইটানিক প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে যারা যারা সার্ভাইভ করছে এবং যারা যারা সার্ভাইভ করে নাই তাদের একটা লিস্ট এবং তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স লাইক উই কল ইট ফিচার্স, যে ফিমেল মেল, তারপরে এইজ দেওয়া থাকবে, তাদের ফ্যামিলিতে কেউ ছিল কিনা জাহাজে, তাদের টিকেটের প্রাইস কত, কোন ডেক দিয়ে তারা এম্বার্ক করছে, সো এই জিনিসগুলো লাইক সোশ্যাল ক্লাসেস এন্ড এভরিথিং, এবং তাদের কোনো রকম টাইটেল আছে কিনা, সামথিং লাইক ডিউক, লেডি, লর্ড, আই ডোন্ট নো হোয়াট। হ্যাঁ, সো ওই ডেটা সেটটা নিয়ে তোমরা যদি চাও আস্তে আস্তে কাজ শুরু করে দিতে পারো। মানে ইফ ইউ ওয়ান্ট জাস্ট ট্রাই টু লাইক প্লে অ্যারাউন্ড। হ্যাঁ, মানে আমার কাছে মনে হয় যে একটা কোর্স করে আমি যদি কিছু থিওরি শিখাই দিলাম এবং একটু পরে সাব্বির এসে আমাদের আরেকটা লাস্ট একটা পার্ট হবে যেখানে ও কিছু জিনিস ইমপ্লিমেন্ট করছে পাইথনে, কিছু প্লটস দেখাবে, সিম্পল ডেসক্রিপটিভ অ্যানালাইসিস দেখাবে। সো এইরকম করে না আসলে আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে ভালো খুব বেশি শেখা যায় না। হ্যাঁ, এটা একটু বেশ মোনোটোনাস হয়ে যায়। সো আমার মনে হয় যে কোনো প্রবলেম দিয়ে দিলে কাউকে, সেই প্রবলেমটা সলভ যদি সে করতে থাকে while we are providing you with the materials, তখন শেখাটা আরো ভালো হয়। হ্যাঁ, লার্নিং বাই ডুইং, দিস ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে অফ লার্নিং। হ্যাঁ, সো দিস ইজ দ্য আইডিয়া। আর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা দ্যাটস লাইক ফর দ্য ডেটাথনের রেজিস্ট্রেশন শুরু হবে হচ্ছে গিয়ে থার্ড ওয়ার্কশপের পরে বা সেকেন্ড ওয়ার্কশপের পরে, উই হ্যাভেন্ট ডিসাইডেড অন ইয়েট, এটা একটু কথা বলতে হবে আমাদের ইন্টারনালি। বাট ওয়ার্কশপের রেজিস্ট্রেশন আমরা ক্লোজ করবো না, ওয়ার্কশপটা চলবে। ডেটাথনে একটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে অফকোর্স ফিমেল পার্টিসিপেন্টস ফ্রম কম্পিউটার সায়েন্স আর রিলেটেড ডিসিপ্লিনস। আরেকটা জিনিস সেটা আমি এখনই বলে দিচ্ছি সবাইকে, সেটা হচ্ছে গিয়ে টিমওয়ার্ক ইজ দ্য কি এখানে। আমি জানি না লাইক কনভেনশনাল হ্যাকাথনে অনেকে আমি দেখছি যে একা একা প্রবলেম সলভ করে ফেলতেছে সবকিছু। লাইক দ্য থিং ইজ এখানে আমরা এই সিঙ্গুলার মেন্টালিটিটা আমরা একটু চেঞ্জ করে দিতে চাচ্ছি, যে আমি 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 পারি, আমি বেস্ট, এটা আমরা করবো না। So what we will do, you will have the liberty to form your own team, but the supervisors and the mentors, আমরা কিন্তু তোমাদের সবকিছু একটু লক্ষ্য করব, তোমাদের কোয়েশ্চেন্স লক্ষ্য করব, তোমরা যখন ডেটা টিমটা যখন ফর্ম করবে তখন তোমাদেরকে আমরা কিছু কোয়েশ্চেন্সও করতে পারি। হ্যাঁ, ইফ উই সি যে যেমন দেখা যায় না ক্লাসের মধ্যে খুব ভালো ভালো ছাত্রছাত্রীরা একটা গ্রুপ করে ফেলছে এবং একটু অ্যাভারেজ স্টুডেন্টরা একটা গ্রুপ করে ফেলছে, we will not let that happen. If that kind of homogeneous teams are getting built up, we will break the team. Right? Please, I mean, রাগ করো না কেউ আমার সাথে. This is really important to work in a team in this modern day. হ্যাঁ, এই ডেটাথনটা শুধুমাত্র ডেটা সায়েন্স হচ্ছে না, we are trying to also teach you a new culture. হ্যাঁ, টিম ওয়ার্কে কিভাবে কাজ করতে হবে, and very important is presentation. সো ডেটাথনের টিম তোমরা যখন রেজিস্টার করে ফেরার পরে যখন ক্যাগলে 48 আওয়ার্স ইউ উইল হ্যাভ টাইম, তো তোমাদের মধ্য থেকে টপ 10 টিম এখন পর্যন্ত চিন্তা করতেছে, ইট উইল ডিপেন্ড অন দ্য নাম্বার অফ পার্টিসিপেটিং টিমস। সো টপ 10 টিম সিলেক্ট করা হবে। এই টপ 10 টিমকে সিলেক্ট করবো হচ্ছে কি মেন্টরস এবং সুপারভাইজাররা বেসড অন দেয়ার স্কোরস অ্যান্ড দেয়ার প্লটস অ্যান্ড স্টাফ। তারপরে এই 10টা টিম চলে যাবে জুরিদের কাছে, জুরিরা ওই 10টা টিম থেকে 5 জনকে বাছাই করে নেবেন, and then the last top 5 teams, they will have to present their solution live in front of the jury. So just giving you heads up, প্রেজেন্টেশনের উপরে একটু গুরুত্ব দেওয়া হবে, বাট প্লিজ ডোন্ট লাইক গেট স্কেয়ার্ড যে আমি প্রেজেন্টেশন দিতে পারি না, এখন আমি এটা করতে পারবো না। ডোন্ট ওয়ারি, বিলিভ মি, ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেমস, এনি কোয়েশ্চেন্স, ইউ ক্যান অলওয়েজ কাম টু আস। সাব্বিরকেও তুমি জিজ্ঞেস করো, সাব্বির প্রেজেন্টেশনে তার কিছু ভয় ছিল, তার এখন আর সে ভয়টা নাই। হ্যাঁ, বিলিভ মি, ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন্স, এনি প্রবলেমস ইন এনি ম্যাটার, ইউ ক্যান অলওয়েজ রিচ আউট টু আস অর অ্যাট লিস্ট টু মি। হ্যাঁ, আর এক্স্যাক্টলি ওই জুরিদের সামনে 5 জনের লাইভ প্রেজেন্টেশন হওয়ার পরে that will take place on the last day of the celebration on 30th of January. তখন হচ্ছে কি in the end of the day 3 best team announce করা হবে, জুরিরা তখন 3 best team announce করবে। So this is how it's going to happen. এখন সাব্বির চলে আসছে, তো সাব্বির এখন তোমরা যদি সাব্বিরকে কোয়েশ্চেন করতে চাও, but also like let's say like if you want to raise hand and ask a direct question, you can also do that. We still have some time. আমাদের এরপরে আরেকটা থার্ড পার্ট হবে, that's like 15 minutes. So if you want to say something, you can raise hand, and Humayun, you can unmute her or him, and then we can
have some interactive talks as well. কেউ কথা বলবে না, কেউ হাত তুলে না তো? কেউ কি কোনো কোশ্চেন করতে চায় না এরকম ব্যাপারটা? Why is this called independent t-test? এখানে আসলে আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট গ্রুপ ইউজ করতেছি, মানে কেউ কারোর উপর ডিপেন্ডেন্ট না। আপনারা যদি দেখেন যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টি-টেস্ট আমরা যখন দুইটা গ্রুপ নিয়ে কাজ করছি, তখন আমরা গ্রুপ 1 এর জন্য কিবোর্ড 1 এর জন্য গ্রুপ 1 অ্যাসাইন করে দিছি, আর কিবোর্ড 2 এর জন্য গ্রুপ 2 অ্যাসাইন করে দিছি। তো দে আর অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, নট ডিপেন্ডেন্ট। বাট ইফ there would be like, if we would use group 1 for keyboard 1 and same group for the keyboard 2, then they are actually dependent. So at that time we have to use paired t-test. It will not be independent, it is dependent. এইটাকে আসলে স্টুডেন্ট টি-টেস্ট বলা হয় মূলত। তো সেটারও একটা কোশ্চেন যে স্টুডেন্ট কেন বলা হয়, এটা হচ্ছে যে যখন এই পেপারগুলো লেখা হতো, ওই মানে যিনি এই পেপারের অথরটা ছিলেন, যিনি এই ফর্মুলাটা দেখাইছেন, ওই কোম্পানিতে আসলে সবকিছু সুডোনেম ইউজ করা হতো। তো উনি ওনার অ্যাকচুয়াল নামের পরিবর্তে মূলত স্টুডেন্ট টার্মটা ইউজ করছেন ওনার রিসার্চ পেপারে। দ্যাটস হোয়াই ইট ইজ অলসো কল্ড স্টুডেন্ট টি-টেস্ট। Any more question? We are all learner, not judge. আমরা কিন্তু জুরিদের কেউ না, সুপারভাইজার্স এন্ড মেন্টরস তারা কিন্তু জুরিদের অংশ না। উই ক্যান ম্যাক্সিমাম রেকমেন্ড, হ্যাঁ, কারণ জানার শেখার শেষ নাই অনেস্টলি। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমরা লাস্ট পার্টটা শুরু করে দিই নাকি? হ্যাঁ, এখন কারণ ওই পার্ট হওয়ার পরে তারপর লাইক উই উইল স্টিল হ্যাভ লাইক হাফ অ্যান আওয়ার টাইম টু টেক মোর কোয়েশ্চেনস অ্যান্ড লাইক ডু সাম ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশনস ইফ ইউ ওয়ান্ট টু। হ্যাঁ, তাহলে আমি শুরু করে দেই। হুমায়ুন, তুমি ওভাবে আর কি মিউট করে দিও অন্যদেরকে। Okay, I hope everyone can see my screen. একজন আমাকে একটু কনফার্ম করো প্লিজ। আমরা ব্রেকের পর আবার আসলাম। তো এতক্ষণ আসলে আমরা র্যান্ডম ডেটা সেট উপর কাজ করছি, যেটা আমরা প্রোগ্রামেটিক্যালি জেনারেট করলাম। তো এখন আমরা রিয়েল একটা ডেটা সেট নিয়ে কাজ করব, যেটা একটা রিসার্চ পেপার বেসড, জাপানের পার্সপেক্টিভে করা হয়েছে। তবে এই ডেটা সেট একটা লিমিটেশন আছে, এটা আসলে সেলফ রিপোর্টেড ডেটা সেট। ইট ইজ পার্টিসিপেন্টস হ্যাজ রিপোর্টেড দিস ডেটা। তো এই ডেটা সেটে মোট 400 সামথিং পার্টিসিপেন্ট, 268 জন পার্টিসিপেন্ট আছে। একটা হচ্ছে জাস্ট কলাম হেডার নিয়ে। তো এই ডেটা সেটে ইন্টারন্যাশনাল এবং ডোমেস্টিক দুই ধরনের পার্টিসিপেন্ট আছে। তার মানে হচ্ছে জাপানে যারা পড়তেছে এবং সেখানকার স্থানীয়, তাদেরকে ডোমেস্টিক স্টুডেন্ট হিসেবে কনসিডার করতেছে, এবং যারা ইন্টারন্যাশনাল অন্যান্য দেশ থেকে পড়তে আসছে ওদেরকে ইন্টার হিসেবে ডিনোট করছে। দেন জাস্ট রিজিয়ন, কোন রিজিয়নের স্টুডেন্ট সেটা ইনক্লুড করা হয়েছে, এবং তাদের জেন্ডারটা। এরকম অনেকগুলো ফিচার এখানে অ্যাড করা আছে, যেমন গ্রাজুয়েট কিনা, এইজ কত, এইজ ক্যাটাগরি, দেন ইউনিভার্সিটিতে কত বছর, এগুলো। দেন জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ তার দক্ষতা কেমন, অ্যাভারেজ, হাই, লো, ইংলিশে কেমন, ইন্টিমেট পার্টনার আছে কিনা, রিলিজিয়ান। এখানে সুইসাইডাল টেন্ডেন্সিটা আসলে খুব অ্যাকুরেটলি মেজার করছে বা এরকম কিছু না। এখানে PSQ9 নামের একটা কোয়েশ্চেনারি আছে, সেই কোয়েশ্চেনারি জাস্ট আইটেম ইউজ করে এখানে বলতেছেন যে সুইসাইড করার টেন্ডেন্সি আছে কিনা। We have to remember that this is actually self-reported data, so we cannot rely on it completely. এখানে then depressed কিনা, depression type, then perceived discrimination, social connectedness, home, sickness, জাস্ট এই ধরনের অনেকগুলো ডেটা আছে। দেন তাদের যখন ইমোশনাল সাপোর্ট দরকার হয় তখন তারা কাদের কাছে মূলত যায়,
সাপোর্টের জন্য, ইমোশনাল সাপোর্টের জন্য, যেমন পার্টনার, ফ্রেন্ডস, প্যারেন্টস, রিলেটিভ বা রিলিজিয়াস পার্সন যারা আছেন ওনাদের কাছ থেকে, বা নিজে নিজে সফটওয়্যার ট্রাই করে ইন্টারনেটের কাছ থেকে, ইন্টারনেটের কোনো হেল্প চাই কিনা, এইরকম অনেক ডেটা আছে। বাট এখানে দেখা যাচ্ছে যে আসলে কিছু মিসিং ডেটাও আছে, অনেকগুলো মিসিং ডেটা আছে। তো আমাদেরকে আমরা যখন ডেটা অ্যানালাইসিস করবো তখন আসলে এগুলোকে খুব ভালোভাবে হ্যান্ডেল করতে হবে। তো এরকম অনেকগুলো ডেটা আছে। তো এখন আসলে আমরা দেখবো যে এটা কিভাবে আমরা অ্যানালাইসিস করতে পারি। তো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে এই ডেটা সেট আসলে স্মল ডেটা সেট, কিন্তু যদি খুব লার্জ ডেটা সেট হয়, যেটা হয়তো বা কোনো সার্ভে সেট করা, তখন আমাদের আসলে বিভিন্ন ধরনের কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করা লাগতে পারে। এটা আসলে নেক্সট ওয়ার্কশপে এটা নিয়ে কথা বলা হবে ডিটেলসে। আচ্ছা, তো আমাদের ফার্স্ট আমরা এই ডেটা সেটটা কিভাবে ডেসক্রিপটিভ অ্যানালাইসিস করতে পারি এই ডেটা সেটটা নিয়ে, সেটা নিয়ে কথা বলবো। তো ডেটা সায়েন্সে আমাদের যেমন নেক্সট যখন ডেটাথন হবে তখন আসলে আমাদেরকে ডেটা সেট দেওয়া হবে এবং কিছু রিসার্চ কোয়েশ্চেন আমাদেরকে এক্সপ্লোর করতে হবে। তো রিসার্চ কোয়েশ্চেন গুলো এক্সপ্লোর করার আগে ডেসক্রিপটিভ অ্যানালাইসিস করলে একটা সুবিধা হবে যে আমরা আসলে ডেটাগুলো সম্পর্কে খুব ভালো করে বুঝতে পারবো। তখনই আসলে আমরা ডেটাগুলো ভালো করে অ্যানালাইসিস করতে পারবো। তো এখানে ফার্স্টে আমি চেক করতেছি যে মিসিং ভ্যালু কয়টা আছে এবং মিসিং ভ্যালুগুলোকে মাইনাস দ্বারা সাবস্টিটিউট করে দিচ্ছি। বাট আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এটা আসলে ডেটার উপর ডিপেন্ড করে যে কোন ধরনের আমরা ডেটা সেটের উপর কাজ করতেছি এবং কোন ধরনের ডেটাকে আমরা সাবস্টিটিউট করতেছি, মানে মিসিং ভ্যালুকে হ্যান্ডেল করতেছি, ওইটার উপর ডিপেন্ড করে আমাদেরকে সাবস্টিটিউট করতে হবে, মিসিং ভ্যালুকে হ্যান্ডেল করতে হবে। এক্ষেত্রে আমি জাস্ট র্যান্ডমলি মাইনাস বসে দিচ্ছি। তো -1 বসানোর পর দেখলাম যে আসলে কোনো মিসিং ডেটা নাই। ওকে, তো দেন আমরা দেখছি যে ডিপ্রেশনের সিভিয়ারিটি অনুযায়ী মিন, মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার ডিপ্রেশন সিভিয়ারিটি অনুযায়ী স্টুডেন্টদের অবস্থা কেমন, মানে স্টুডেন্টদের মধ্যে ডিপ্রেশন সিভিয়ারিটিটা কেমন। যেমন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মিনিমাল ডিপ্রেশন আছে 65, মাইল্ড ডিপ্রেশন আছে 107, সিভিয়ার ডিপ্রেশন আছে 8 স্টুডেন্টস। তো দেন আমরা চেক করতেছি যে মেল এবং ফিমেল স্টুডেন্টের মধ্যে ডিপ্রেসিভ সিম্পটমটা কেমন আছে। তো ফার্স্ট আমরা ডিপ্রেশন ইন্ডিসেস গুলো নিয়ে নিলাম, দেন ফিমেল এবং মেল স্টুডেন্টদের ইন্ডিসেস নিয়ে নিলাম, দেন জাস্ট ইন্টারসেকশন অপারেশন করে দিলাম যেন শুধুমাত্র ডিপ্রেসড এবং ফিমেল স্টুডেন্টদের ডেটাগুলো পাই এবং ডিপ্রেসড এবং মেল স্টুডেন্টের ডেটা পাই। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 37.65% ফিমেলদের ডিপ্রেসিভ সিম্পটম আছে আর 32.65% মেল স্টুডেন্টের ডিপ্রেসিভ সিম্পটম আছে। তো এক্ষেত্রে কিন্তু একটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে এখানে আসলে 100% হচ্ছে না, কারণ হচ্ছে আমরা শুধুমাত্র ডিপ্রেসড স্টুডেন্টদের পার্সেন্টেজটা মেজার করতেছি, যার কারণে আমাদের 100% স্টুডেন্ট এখানে আসতেছে সাবমিশন ফাইন্ড আউট করলে। আচ্ছা, তো নেক্সট আমরা ক্যালকুলেট করতেছি যে ডিপ্রেশন টাইপ অনুযায়ী স্টুডেন্টদের পার্সেন্টেজটা কেমন। এটার জন্য আমাদের জাস্ট একটা ফাংশন ক্রিয়েট করতেছি। দেন আমরা ভিজুয়ালাইজ করতেছি বার চার্টের মাধ্যমে, যেখানে জাস্ট আমরা ডেটা লিস্ট 2টা এবং গ্রুপগুলোর নাম পাস করলে দেন সে আমাকে কম্পিটিশন করে দেখাবে জাস্ট বার চার্টের মাধ্যমে। যেমন এখানে আমরা ফিমেল এবং মেল স্টুডেন্টদের ডিপ্রেশন সিভিয়ারিটি অনুযায়ী একটা ভিজুয়ালাইজেশন দেখালাম বার চার্টের মাধ্যমে। তো এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বেশিরভাগ মেল স্টুডেন্টের মিনিমাল ডিপ্রেশন আছে, বাট in case of mild, moderate and moderate severe, more female students have depressive symptoms. তো এই ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে এই ডিফারেন্সটা সিগনিফিকেন্ট কিনা সেটা কিন্তু আমাকে বলতেছে না, যেটা আমরা অলরেডি থিওরিতে বলে আসছি। আচ্ছা, তো নেক্সট আমরা কাজ করতেছি ইন্টারন্যাশনাল এবং ডোমেস্টিক স্টুডেন্টদের জন্য। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইন্টারন্যাশনাল বেশিরভাগ ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টের আসলে ডিপ্রেসিভ সিম্পটম আছে এবং
রিলেটিভলি কম সংখ্যক ডোমেস্টিক স্টুডেন্টের ডিপ্রেসিভ সিমটম আছে। আচ্ছা, তো আমরা যখন ডেটা সেটটা এক্সপ্লোর করতেছিলাম তখন আমরা দেখলাম যে সেখানে কিছু ডেটা আছে যেটা ডিনোট করতেছে একটা স্টুডেন্ট যখন ডিপ্রেস থাকে তখন আসলে ইমোশনাল সাপোর্ট দরকার হয়, এবং সেখানে আমাদের এই ডেটাটা আছে যে ইমোশনাল সাপোর্ট দরকার হলে সে কাদের কাছ থেকে ইমোশনাল সাপোর্টটা চায়। তো পার্টনার কাছে চাইতে পারে, ফ্রেন্ডস এর কাছে চাইতে পারে, প্যারেন্টস এর কাছে চাইতে পারে, আর অনেকের কাছে চাইতে পারে। আমরা সিকিং সোর্সেস নামে একটা লিস্ট ক্রিয়েট করলাম, এবং এখানে আমরা একটা ফাংশন ক্রিয়েট করলাম যেটা আমাকে পার্সেন্টেজ অফ সাপোর্টার্স রিটার্ন করবে। তো এখন আমরা আসলে ইন্টারন্যাশনাল এবং ডোমেস্টিক স্টুডেন্টের মধ্যে ডিফারেন্সটা দেখবো, যে তারা আসলে কাদের কাছ থেকে বেশি সাপোর্ট চায়। তো এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টরা নিজেই সলভ করার ট্রাই করে ইমোশনাল সাপোর্টের সময় যখন তাদের দরকার, অথবা তারা আসলে ডক্টরের কাছে বেশি সাপোর্ট চায় ডোমেস্টিক স্টুডেন্টদের তুলনায়। ডোমেস্টিক স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওরা আসলে ফ্রেন্ডস বা প্যারেন্টসদের কাছ থেকে বেশি চায় ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের তুলনায়। তো নেক্সটে আমরা মেল এবং ফিমেল স্টুডেন্টদের কম্পিটিশনটা দেখতেছি। তো এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফিমেল স্টুডেন্টদের মধ্যে ফোন হেল্পলাইনে ইমোশনাল সাপোর্ট দেওয়ার একটা প্রবণতা আছে, অথবা তারা প্রফেশনাল যারা আছেন ওনাদের কাছ থেকে যায়, বাট মেল স্টুডেন্টের নিজেরা সলভ করার ট্রাই করে। ওকে, দেন আমরা এখানে দেখতেছি ফিমেল ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট এবং ফিমেল ডোমেস্টিক স্টুডেন্টদের মধ্যে ডিফারেন্সটা। তো তাদের মধ্যে দেখলাম যে ফিমেল ডোমেস্টিক স্টুডেন্ট আসলে প্যারেন্টসদের কাছ থেকে যায়, কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টরা তুলনামূলক নিজেরাই সলভ করার ট্রাই করে ইন্টারন্যাশনাল ফিমেল স্টুডেন্টরা। আবার ফিমেল ডোমেস্টিক স্টুডেন্টরা রিলিজিয়াস লিডারদের কাছ থেকে সাপোর্ট চায়। নেক্সটে আমরা কিছু ফাংশন ক্রিয়েট করতেছি রিলেশনটা ভিজুয়ালাইজ করার জন্য। আমরা কোরিলেশন ফাইন্ড আউট করবো, তো জাস্ট স্কেটার প্লটের মাধ্যমে এটা দেখাবো, সেজন্য কিছু ফাংশন ক্রিয়েট করতেছি। আমরা থিওরিতে আউটলাইর কিভাবে জেড স্কোর মাধ্যমে ডিটেক্ট করা যায় সেটা নিয়ে কথা বলছি। এখানে কোডটা দেখানো আছে যে আমরা ফার্স্ট মিন ক্যালকুলেট করতেছি, স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন ক্যালকুলেট করতেছি, দেন ভাগ করে দেন জেড স্কোর ক্যালকুলেট করতেছি। যদি থ্রেশহোল্ডটা বেশি হয়, মানে 3 বেশি হয়, তখন আমরা সেটাকে আউটলাইর হিসেবে কনসিডার করতেছি, আদারওয়াইজ কনসিডার করতেছি। এটা আমাকে জাস্ট এটা রিটার্ন করতেছে। আমরা থিওরিতে কোরিলেশন নিয়ে কথা বলছি। তো আমরা তখন বলছিলাম যে ডেটাগুলো যদি নর্মালি ডিস্ট্রিবিউটেড হয় তখন এবং কোনো যদি আউটলায়ার না থাকে তখন আসলে আমরা পিয়ারসন ইউজ করব। আরো একটা কন্ডিশন ছিল যে ডেটাগুলো ইন্টারভেল বা রেশিও টাইপ দিতে হবে। এখানে যে ডেটাগুলো আছে এগুলো আসলে ইন্টারভেল অথবা রেশিও টাইপ, এটা আসলে কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করে। দ্যাট ইজ ওয়াই আই ডিড নট রাইট এনি কোড রিগার্ডিং দ্যাট ওয়ান। তো যখন ডেটাগুলো নন ডিস্ট্রিবিউটেড হচ্ছে তখন আমরা এবং আউটলাইর লিখতেছি তখন পিয়ারসন ইউজ করতেছি, আদারওয়াইজ উই আর ইউজিং স্পিয়ারম্যান ফর্মুলা। দেন আমরা ডিফারেন্সের কোডটা লিখতেছি। আমরা থিওরিতে বলে আসছি যে ডেটাগুলো যদি নর্মালি ডিস্ট্রিবিউটেড হয় এবং ইকুয়াল ভ্যারিয়েন্স থাকে তখন আসলে আমরা টি টেস্ট ইউজ করবো, আদারওয়াইজ আমরা ওএস টি টেস্ট ইউজ করবো। তো আমরা যেহেতু ডেটাগুলো নর্মাল ডিস্ট্রিবিউটেড এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করলে তখন আমরা বার্কলে টেস্ট ইউজ করতেছি ইনস্টেড অফ লেফিন্স টেস্ট। কিন্তু যদি ডেটাগুলো নর্মাল ডিস্ট্রিবিউটেড না হয় তখন আসলে আমরা ম্যানহাটনে ইউ টেস্ট ইউজ করতেছি। দেন আমাকে এই ফাংশনটা রিটার্ন করতেছে টেস্ট মেইন স্ট্যাটস ভ্যালু আর কম্পিটিশন টেস্ট পি ভ্যালু। তো আমরা ডেটা সেটটা যখন এক্সপ্লোর করতেছিলাম তখন আমরা এটা দেখলাম যে সেখানে আসলে কিছু শর্ট ফর্ম যেমন জ্যাপ, এটা দ্বারা জাস্ট জাপানিজ প্রফিসিয়েন্সি স্কোরটা বোঝাচ্ছে, আর টু ডিপ দ্বারা ডিপ্রেশন স্কোর বোঝাচ্ছে, টু এস দ্বারা সোশ্যাল কানেক্টেডনেস স্কোর বোঝাচ্ছে, দেন পার্সিভ ডিসক্রিমিনেশন স্কোর এটসেট্রা। এখানে জাস্ট ক্রিয়েট করতেছি জাস্ট বোঝার জন্য যে আমরা যখন ভিজুয়ালাইজ করবো তখন জাস্ট এই ফুল ফর্মটা থাকবে ইনস্টেড অফ জাস্ট শর্ট ফর্ম। তো এখানে
একটা ফাংশন ক্রিয়েট করতেছি যেটা আসলে কোরিলেশন ফাইন্ড আউট করবে এবং ডিফারেন্স ফাইন্ড আউট করবে প্রত্যেকটা ডেটার জন্য। আমাদের এখানে আসলে ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল হচ্ছে ডিক্টেশন স্কোর, আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল হচ্ছে বাকি সবগুলো কলাম। তো আমরা ফাংশন কল করতেছি কোরিলেশন ক্যালকুলেট করার জন্য, দেন এগুলো আমাকে রিটার্ন করতেছে, আমি জাস্ট এগুলো প্রিন্ট করে দিচ্ছি। এখানে রিলেশন, দেন টাইটেল, correlation coefficient, etc. We are converting these things into a string. সেটা আমরা এখানে প্রেজেন্ট করতেছি, প্রিন্ট করে দিচ্ছি। এবং ডিফারেন্সের ক্ষেত্রে সেম, যে আমরা ফাংশনটা কল করতেছি সে আমাকে ভ্যালুগুলো রিটার্ন করতেছে, তবে আমরা শুধুমাত্র সিগনিফিকেন্ট ভ্যালুগুলো এখানে প্রিন্ট করতেছি। সিমিলারলি কোরিলেশন ক্ষেত্রেও আমরা শুধুমাত্র সিগনিফিকেন্ট যে ভ্যালুগুলো আছে সেগুলো প্রিন্ট করতেছি। তো কোরিলেশন কোএফিশিয়েন্ট এই ভ্যালুটা যদি 0.05 নিচে তখন জাস্ট প্রিন্ট করতেছি, আদারওয়াইজ উই আর নট প্রিন্টিং। এই ক্ষেত্রে আমরা দুইটা লিস্ট ক্রিয়েট করে নিছি, একটা হচ্ছে কোরিলেশন কোএফিশিয়েন্টের লিস্ট আর একটা হচ্ছে ফিচার নেম লিস্ট। কারণ হচ্ছে আমরা একটা হিট ম্যাপ ক্রিয়েট করতে চাই কোরিলেশন কোএফিশিয়েন্ট দেখানোর পরে। তো এই ক্ষেত্রে ফার্স্ট আমরা সর্টেড করে নিচ্ছি যেন হিট ম্যাপটা দেখতে সুন্দর হয়। আমরা এক্সপ্লেইন করবো যখন হিট ম্যাপটা দেখাবো। তো এই ফাংশনটা কল করার পরে দেন জাস্ট আমরা এখানে একটা কন্ডিশন সেট করে দিয়েছিলাম যে কখন কাজ করতেছি, যেমন নেম, কোন গ্রুপের নামটা কি। যেমন ফার্স্ট আমরা সব স্টুডেন্টদের কিনা কাজ করতে দিই, দেন ফিমেল স্টুডেন্টের কিনা কাজ করবো, দেন ফিমেল ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের কিনা কাজ করবো। তো এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি বেশ কিছু রিলেশন, যেমন সোশ্যাল কানেক্টেডনেস স্কোরের সাথে ডিপ্রেশন স্কোরের নেগেটিভ রিলেশন এবং খুব সিগনিফিকেন্ট রিলেশনটা। তো এখানে বাকি সবগুলো রিলেশন দেখানো আছে, যেমন পার্সিভ হেট্রেড স্কোরের সাথে ডিপ্রেশন স্কোরের পজিটিভ রিলেশন এবং রিলেশনটা খুব সিগনিফিকেন্ট। তো এই সবগুলো কোরিলেশন কোএফিশিয়েন্ট ফাইন্ড আউট করার পরে এগুলো আমরা একটা লিস্টে ইনক্লুড করছি, যেটা আমরা একটু আগে দেখলাম, এবং সেটা আসলে আমরা এই হিট ম্যাপের মধ্যে প্রেজেন্ট করতেছি। হিট ম্যাপে যেমন এখানে যদি আমরা শর্ট না করে নিতাম তাহলে একটা প্রবলেম রাইজ করতো যে এই ভ্যালুটা হয়তো এখানে থাকতো, এটা হয়তো বা শেষে থাকতো, এরকম কিছু। তো এরকম শর্ট করে নেওয়ার ফলে একটু দেখতে সুন্দর। তো এখানে আমাদেরকে যেমন এই ভ্যালুটা যখন আমরা সিলেক্ট করতেছি তখন আমাদেরকে দেখাচ্ছে যে সোশ্যাল কানেক্টেডনেস স্কোরের সাথে ডিপ্রেশন স্কোরের নেগেটিভ রিলেশন, যে কোরিলেশন কোএফিশিয়েন্ট আমি প্রেজেন্ট করতেছি। এবং এখানে আমাকে কোরিলেশন কোএফিশিয়েন্টটা নেগেটিভ মানে হচ্ছে ব্লু কালার, আর দেন কালার ইনক্রিজ করার পরে কালার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। কোরিলেশন কোএফিশিয়েন্ট ইনক্রিজ করার সাথে সাথে কালার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, সেটা আমরা দেখাচ্ছি। প্রত্যেকটা সিলেক্ট করার পর এর করেসপন্ডিং কোরিলেশন এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল এবং ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল আমাকে প্রেজেন্ট করতেছে হিট ম্যাপের মধ্যে, আমরা বুঝতেছি। তো সিমিলারলি আমরা যখন আমরা শুধুমাত্র যখন অনলি ফিমেল স্টুডেন্ট কনসিডার করবো তখন আমাদেরকে এরকম একটা হিট ম্যাপ প্রেজেন্ট করবে আফটার ক্যালকুলেটিং দ্য কোরিলেশনস। এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অল স্টুডেন্ট যখন কনসিডার করলাম তখন একটা রিলেশন ছিল সোশ্যাল কানেক্টেডনেস স্কোরের সাথে ডিপ্রেশন স্কোরের একটা নেগেটিভ রিলেশন ছিল। তো এই ক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র ফিমেল স্টুডেন্ট যখন কনসিডার করতেছি তখন আমরা একটা রিলেশন পাচ্ছি, এবং সবগুলো কোরিলেশন কোএফিশিয়েন্ট ক্যালকুলেট করার পরে আমরা একটা হিট ম্যাপ দেখতেছি শুধুমাত্র অনলি ফিমেল স্টুডেন্ট। তো এক্ষেত্রে সিমিলারলি আগের মতো যে আমরা যদি সিলেক্ট করি তখন দেখতে পাচ্ছি যে কোন ফিচারটি নিয়ে কাজ করতেছে এবং ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল নাম কি এবং কোরিলেশন কোএফিশিয়েন্টটা কেমন, পজিটিভ নাকি নেগেটিভ। তো এরকম ফিচার গুলো তাহলে আমরা আসলে বুঝতে পারলে আমরা তখন কোন কোন ফিচার গুলো আমাদের মেশিন লার্নিং মডেলের জন্য ভালো কাজ করবে সেগুলো আসলে আমরা ভালো করে বলতে পারবো। তো আমরা আরো এক্সপ্লোর করে দেখতে পারবো। সো আজকে এই পর্যন্তই। থ্যাংক ইউ অল। আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ সাব্বির। আচ্ছা, কেউ কেউ কি বেঁচে আছে কেউ, নাকি মানুষজন ঘুমাই গেছে? হ্যাঁ, এটা লাইক অনেস্টলি স্পিকিং প্রচন্ড রসকসহীন একটা সাবজেক্ট স্ট্যাটিস্টিক্স। অনেকের ভালো লাগে, সাব্বিরের খুব ভালো লাগে, সেজন্য
ও এই সাবজেক্টের এক্সপার্ট, কিন্তু আমার কাছে ইউনিভার্সিটি অলওয়েজ রসকসহীন লাগছে, এখনো লাগে, বাট ওয়েল আই লাইক ইট স্টিল। হ্যাঁ, মানে যখন ফাইন্ডিংস গুলো দেখি তখন খুব ভালো লাগে, আরে আচ্ছা তাই নাকি, এরকম একটা ওয়াও ইফেক্ট আসে। আচ্ছা, আমি এখন একটা কোয়েশ্চেন করবো সবাইকে, সবাই একজন একটু একটা একটা করে হাত তোলো তো সবাই মিলে, আমি জাস্ট দেখতে চাই যে আর ইউ লাইক স্টিল দেয়ার, আর ইউ অ্যালাইভ, নাকি সবাই ঘুমাই গেছে? ওকে গুড, নুসরাত, ঈশিতা, সবাই ওকে ওকে গুড গুড, কে কে, আচ্ছা ওকে, আর সবাই কোথায়? গুড, 22 জন জেগে আছে, আচ্ছা গুড, ওকে, একজন থামস আপও দিল, ভেরি গুড, আচ্ছা হাততালিও চলতেছে, গুড। আমি জাস্ট একটু জানতে চাচ্ছি যে কারা সেই হিরো যারা এখনো বসে আছে আমাদের সাথে? হ্যাঁ, লাইক দিস ইজ অসম যে তোমরা এখনো আসো আমাদের সাথে। হ্যাঁ, ওকে গুড। আর কে কে আছে? উম্মে হাবিবা, একজন আবার একটা লাভ রিয়াকশনও দিয়েছে, বাহ বাহ, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। ওকে, ফারজানা ইয়াসমিন, ওকে, আচ্ছা সবাই আছে তাহলে, যাক। These are like the, you know, these are the hardcore nerds, এই যে 54 participants যারা এখানে আছে। শুরু করছি অলমোস্ট 100 দিয়ে, এখন এই যে 54 যারা, তোমরা হচ্ছে গিয়ে লাইক রিয়েল, ইউ আর দ্য রিয়েল ডিল, বুঝছো? তোমরা এতক্ষণ ধরে আমাদের বকবকানি শুনছো। অলরাইট, সো আমরা এখন আবার কোশ্চেন আনসার সেশন স্টার্ট করে দিচ্ছি। কোশ্চেনস নিবে হচ্ছে সাব্বির। সবাই মানে if you want you can also ask, you can raise your hand and ask the question live, হ্যাঁ, কোনো সমস্যা নাই, মানে লজ্জা পাওয়ার কিছু নাই। আচ্ছা, কোশ্চেন আসছে কয়েকটা, দাঁড়া এক সেকেন্ড আসছে, কিছু ছিল। To assumptions in event. Assalamu alaikum apu. Acha, oh sorry, this is a direct message. Sorry. Acha, the team, I wanted to team up with my friends. We're first year students of computer science. আচ্ছা, লুবনা আজাদ এই কোশ্চেনটা করেছে যে তুমি ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্টসদের কিনা। আচ্ছা ঠিক আছে, লুবনা আজাদ তুমি কোথায়, একটু হাতটা তোলো, তোমার সাথে ডাইরেক্ট কথা বলি। আচ্ছা লুবনা আজাদ, দিস ইজ ইউ। আমি হুমায়ুন, ক্যান আই আনমিউট লুবনা আজাদ? ক্যান আই আনমিউট হার? আই ক্যান সি হার, ক্যান আই আনমিউট হার? Yes, sure. আচ্ছা, আমি আবার আনমিউট করলে আবার সব ব্লক হয়ে যাবে না তো? বিকজ No. what happened in the beginning. Participant can unmute herself, I think so. আচ্ছা না, আমি আচ্ছা লুবনা আজাদ, তুমি আনমিউট করো, তোমার সাথে কথা বলি, তোমার কোশ্চেনস গুলো ডাইরেক্ট নিব আমি। আসসালামু আলাইকুম আপু। আসসালাম লুবনা, বলো। জি আপু, আমরা 3-4 জন ছিলাম যারা রেজিস্ট্রেশন করেছি ওয়ার্কশপের জন্য। আমরা ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট, তো আমরা ডাটাথনে এর আগে কখনো পার্টিসিপেট করিনি, তো এবার করতে চাচ্ছিলাম। তো আপু আপনি একটু আগে বললেন যে আপনারা কিভাবে টিম করবেন, আমি আসলে বুঝিনি, সেই জন্য আমি কোশ্চেনটা করেছিলাম। যেহেতু ফার্স্ট টাইম, সেই জন্য একটু ভয় পাচ্ছিলাম। ভয়ের কিছু নাই লুবনা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর আস্কিং দ্য কোশ্চেন। মেবি আমার কথাটা একটু কড়া মনে হয়ে গেছে তোমাদেরকে, যে লাইক ওকে টিম ব্রেকআপ করে ফেলবে, এটা কেমন মানুষ? হ্যাঁ, নো, আই ডিডন্ট মিন ইট দ্যাট ওয়ে অনেস্টলি। যেটা হচ্ছে যে আমি সবসময় একটা টেন্ডেন্সি দেখছি যে ভালো ভালো মেয়েরা এক জায়গায় বসে থাকে এক কর্নারে, আর একটু অ্যাভারেজ যারা স্টুডেন্ট তারা আরেক কর্নারে বসে থাকে। এখন তুমি যদি তোমার ফ্রেন্ডসদেরকে নিয়ে টিম বিল্ড আপ করতে চাও, অফকোর্স তুমি করবা। এখানে লাইক আমরা তোমাদেরকে এখন কাটাকাটি করে অন্য টিমে দিয়ে দিব না, ইটস নট লাইক দ্যাট। হ্যাঁ, বাট আমরা যদি, আই থিঙ্ক যে এখানে সবাই অ্যাকচুয়ালি ফ্রেন্ডসদের সাথেই টিমটা ক্রিয়েট করবে, কারণ অ্যাটলিস্ট টিম ওয়ার্ক, আমি যদি এখন কম্পিটিটিভ একটা জিনিস থেকে আমি যদি টিম ওয়ার্কে নিয়ে আসতে চাই, এটা হঠাৎ করে একদিনে সম্ভব হবে না, এটা আমাদেরকে ধীরে ধীরে আসতে হবে। সো ইয়াস, প্লিজ ফিল ফ্রি টু বিল্ড আপ আ টিম উইথ ইউর ফ্রেন্ডস, সো দ্যাট, কিন্তু এটা শিওর থাকতে হবে যেন টিম ওয়ার্কটা যেন সবাই ঠিক মতন টিম ওয়ার্কটা করে। হ্যাঁ, if you want, whenever you build up your teams, you can always get back to me directly. হ্যাঁ, আমার সাথে পার্সোনালি কথা বলতে পারো, we can go for some Zoom session, no problems. হ্যাঁ, আমি তোমাদের সাথে আবার পার্সোনালি কথাও বলতে পারবো, just like give me, we can make an appointment, আমার কন্ট্যাক্টও দিয়ে দেওয়া হবে, ঠিক আছে? সো লাইক এত ভয় পাওয়ার কিছু নাই। হ্যাঁ, I mean there is always first আপু একটা কথা ছিল, বলো। আপু আপনার কোথাও কি সোশ্যাল মিডিয়াতে কোনো মানে কন্ট্যাক্ট করার কোনো লিংক আছে? তাহলে আমরা ওখানে হয়তো বা নক দিতে পারি।
যদি আপনি কিছু মনে না করেন। আমি একটা লিংক দিয়ে দিব, হ্যাঁ, ওয়েবসাইটে আমি আমার ইমেলটা দিয়ে দিব, আমার থ্যাংক ইমেলে ইউ আপু। আমার সাথে আমার ইমেলে যোগাযোগ করে। I would prefer to keep it within email for this purpose, এই জানুয়ারি Datathon এবং Ada Lovelace celebration related ব্যাপারে। এরপরে like after this one we can connect personally, like no problem, but like for this I would like to keep it professional if you don't mind. Hey, I hope you understand. হ্যাঁ আপু, শিওর, থ্যাংক ইউ আপু। ঠিক আছে। আচ্ছা, এখন আমি একজনের কাছ থেকে একটা কোশ্চেন পাচ্ছি। She couldn't manage any friend to team up. Can I continue this Datathon alone? Here is a very critical question. The answer is, unfortunately, আমরা একজনের participation আমরা নিব না, because we believe যে একজন আমরা যে প্রবলেমটা দিব এবং যে ডেটা সেটটা দিব, একজন সে এটা সলভ করতে পারবে না। It has to be a teamwork. I think if any of you, তোমাদের যদি কেউ কোনো ফ্রেন্ডস না পাও বা কোনো কলিগস না পাও, তাহলে লাইক অলওয়েজ গেট ব্যাক টু মি, হ্যাঁ, আমার কন্ট্যাক্ট দেওয়া থাকবে, অর অ্যাটলিস্ট হুমায়ুনও আছে। আমাদের যে মেইন অর্গানাইজারে আমরা হচ্ছে হুমায়ুন আর আমরা অর্গানাইজ করতেছি, আমাদের কাছে ইউ ক্যান গেট ব্যাক টু আস। সো যেটা হবে যে সিঙ্গেল যারা আছো পার্টিসিপেট করতে চাচ্ছ বাট টিম খুঁজে পাচ্ছ না, উই ক্যান রিগ্রুপ ইউ অল টুগেদার, অথবা দেখা গেল যে কোনো একটা টিমে 3 জন পার্টিসিপেন্টস, সেখানে আমরা অ্যালট করে দিতে পারি। হ্যাঁ হুমায়ুন, সরি বলো। সো বেসিক্যালি যেটা হবে যে যারা আসলে মনে করতেছে যে একাই টিম আপ করবে, সো সেটা ব্যাপার না। দেখা গেল যে আমাদের ওয়ার্কশপে যারা পার্টিসিপেট করবে তাদের মধ্যে অনেকেই থাকবে আপনার মতো একা, সো আমরা হচ্ছে তাদেরকে আসলে একা থাকতে দিব না, তাদেরকে আমরা একটা টিম আপ করে দিব সামহাউ। সো দ্যাট উইল বি দ্য বেসিক্যালি গাইডলাইন, যে আপনি আসলে ওয়ার্কশপে পার্টিসিপেট করেন, মানে ফ্রেন্ডদেরকে পাওয়া যাবে না এটাই স্বাভাবিক, কারণ ফ্রেন্ডদেরকে সেন্ট মার্টিন গেলে খুব ইজিলি পাওয়া যায়, বাট ওকে সেটা ব্যাপার না। ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি ডাটা সায়েন্সে এখানে কিন্তু আপনার একটা নেটওয়ার্ক করে ফেলতে হবে, কারণ এই যে আপনারা এখন 54 পিপল, সো আপনারা কিন্তু সবাই সমমনা, বা আপনারা সবাই এই জিনিসটা শিখতে চান বা এটা নিয়ে কাজ করতে চান এরকম। সো ইউ বেটার ফাইন্ড এ টিমমেট ফ্রম দিস অন। এবং আমরা হচ্ছে পরে একটু ডিসকাস করবো তানজিমাপুর সঙ্গে যে আমরা একটা স্ল্যাক গ্রুপ খুলবো কিনা, সেখানে হয়তো আমরা একটা চ্যানেল খুলতে পারি যে টিম, এরকম আমরা কিছু চ্যানেল খুলবো, চ্যানেল ডিসকাশন সহ। সো ওখানে টিম আপের ওখানে যদি কেউ আসলে জয়েন করতে চায়, সো ওখানে আসলে টিম আপ হয়ে যাবে। সো আমরা এটা সেকেন্ড ওয়ার্কশপ পর্যন্ত আমরা ঠিকঠাক থাকি, আমরা থার্ড ওয়ার্কশপে আসলে একটা ক্লিয়ার পিকচার পাবো যে আমরা কিভাবে আসলে টিম আপ করবো, কিভাবে সবাই পার্টিসিপেট করবে এই বিষয়টা। আর একটা বিষয় হচ্ছে, আপনার কোনো কোশ্চেন থাকলে যেই মেইল থেকে আপনি ইমেল পেয়েছেন, সেটা হোক রেজিস্ট্রেশনের জন্য হোক, কনফার্মেশনের জন্য হোক, লিংকের জন্য, আপনি ফিল ফ্রি, সেখানে আপনি ইমেইল করেন, উই আর হিয়ার টু রিপ্লাই। সো আসলে আপনি হচ্ছে যে কোনো কোশ্চেনের অ্যান্সার পাবেন, দেয়ার ইজ এ ওয়ে, আসলে মানে একটা কিছু আছেই। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি একটু তানজিমাপুর কাছে আমি যাই একটু, মানে আমি পার্টিসিপেন্ট পার্সপেক্টিভে আমি অনেক কোশ্চেন পেয়েছি, সেগুলো হচ্ছে উনি জাস্ট অ্যান্সারটা করে দিবে। যে আমরা যখন হচ্ছে হ্যাকাথনে পার্টিসিপেট করব, সরি ডাটাথনে যখন আমরা পার্টিসিপেট করব, তখন হচ্ছে আমাদের যেই সাবমিশন গুলো, সেগুলো তো অবশ্যই অটোমেটেড, ইউ সেড ক্যাগল, ঠিক আছে। সো মানে আমার যেই আমরা হচ্ছে দেখা গেলো কনভেনশনাল প্রোগ্রামিং কন্টেস্টে পার্টিসিপেট করে অভ্যস্ত, কিংবা স্যারকে অ্যাসাইনমেন্ট দিলে উনি ম্যানুয়ালি করেন, অনলাইন জাজে সাবমিট করলে সেটা অটোমেটেড ভাবে হয়। সো ক্যাগলের মানে উইনো বা অনেকেই জানে, বাট সবার জন্য একটা জাস্ট জিনিস যে ক্যাগলের কম্পিটিশনের যে সাবমিশন গুলো সেগুলো কিভাবে ইভ্যালুয়েট করা হয়। সো বেসিক্যালি এই জিনিসটা জাস্ট বললে আমার মনে হয় যে কম্পিটিশন রিলেটেড অনেক কিছুই কভার হয়ে গেছে। সো এই জিনিসটা একটা বাকি আছে, যে হাউ উইল দে বি ইভ্যালুয়েটেড। আচ্ছা, ঠিক আছে। এখন আমি একটা ফেরত কোশ্চেন করব। সবাই একবার একটু হাত নামাও তো, তোমাদের সবার হাত নামায় ফেলো একবার। গুড। এখন তোমরা যে কাজটা করবা, আমার কোশ্চেনের উত্তর যাদের যাদের জানা আছে তারা একবার করে হাত তুলবা। সেটা হচ্ছে গিয়ে কে কে ক্যাগলের সাথে ফ্যামিলিয়ার, ক্যাগল KAGGLE, ক্যাগলটা চেনো কে কে, তোমরা হাত তুলো। Okay, good. There's quite a few.
There's quite a few. Good. এখন আমার কি করতে ইচ্ছা করছে শুনবে? আমার মনে হচ্ছে যারা হাত তুলছো তারা যারা হাত তুলেন না তাদেরকে বুঝাই দাও। আচ্ছা, ওকে, জোকস অ্যাপার্ট, যারা জানো তারা তো জানোই, ইটস গুড। আর যারা জানো না তোমাদেরকে আমি আবার বলতেছি আর কি, I highly recommend you if you want to get involved with data science, Kaggle এর সাথে জড়িত থাকো সবসময়, because this is the most popular and I think the largest platform for data science right now. So Kaggle এ যেটা হয়, it's Kaggle এ দুই ধরনের কম্পিটিশন চলে। একটা হচ্ছে যে ইন ক্লাস, এই যে এরকম প্রাইভেট ডেটাথন যেটা আমি করতে যাচ্ছি সেরকম একটা, আরেকটা হচ্ছে কি পাবলিক হয়ে যায়। সো ক্যাগলের নিজস্ব কিছু ডেটা সেট আছে, সেখান থেকে লাইক জাস্ট টু গেইন নলেজ তোমরা সেসব কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করতে পারো। এবং এমনও আছে যে বিভিন্ন কোম্পানি, মানে সিরিয়াসলি কমার্শিয়াল থিংস, হ্যাঁ, তাদের একটা প্রবলেম, তার একটা ডেটা সায়েন্স বা একটা এআই রিলেটেড বা মেশিন লার্নিং রিলেটেড একটা প্রবলেম আছে, they need the solution. So what they do, তারা এই প্রবলেমটা ডেটা সেট দিয়ে ক্যাগলে আপলোড করে দেয় এবং প্রাইজ মানি দিয়ে দেয়। So basically they kind of buy the best solution. So যে বেস্ট সলিউশন দিবে যে টিম বা যে পার্সনটা, সে টাকাটা পেয়ে গেল আর কোম্পানি তার সলিউশন পেয়ে গেল। সো আমরা যেটা করব, আমরা ইন ক্লাস কম্পিটিশন করতেছি, এখানে কোনো টাকা পয়সার ব্যাপার এইখানে নাই, হ্যাঁ, আসবে হচ্ছে কি লাইক প্রাইজ মানি, যেটা টপ 10 উইনার্স তাদের কাছে, সেটা আলাদা একটা জিনিস। তো তোমাদেরকে একটা ডেটা সেট দিয়ে দেওয়া হবে, ওটা ওই কম্পিটিশনে আপলোড করে দেওয়া হবে এবং একটা কোয়েশ্চেন দিয়ে দেওয়া হবে। সো আমি এখনই বলে দিতে পারি কোয়েশ্চেনটা কি হবে। ইউ হ্যাভ টু প্রেডিক্ট সামথিং, হ্যাঁ, ইউ হ্যাভ টু প্রেডিক্ট সামথিং। একটা টার্গেট কলাম থাকবে, টার্গেট কলামের ভ্যালুগুলো আমরা সরাই দিব, হ্যাঁ। সো you will get the train, if you want you can get the training set, আমরা ট্রেনিং সেট এবং টেস্ট সেট আলাদা করে দিয়ে দিব। সো এখনই ট্রেন টেস্টের কথা বলতেছি, ইটস লাইক আ লিটল বিট লাইক আই ওয়াজ সাপোজড টু স্পিক অ্যাবাউট ইট লাইক নেক্সট ওয়ার্কশপ। সো যাদের ডেটা সায়েন্স সম্পর্কে আইডিয়া নাই তাদেরকে আমি বলতেছি যে কোনো ডেটা সেটে তোমরা যদি প্রেডিকশন করো মেশিন লার্নিং মডেল দিয়ে, সো ইউ উইল অলওয়েজ হ্যাভ আ ট্রেনিং সেট এবং একটা টেস্ট সেট। ট্রেনিং সেটটা হচ্ছে তোমার মডেলটাকে ট্রেন করার জন্য, আর টেস্ট সেট দিয়ে তুমি তোমার মডেলটাকে টেস্ট করবা, জাস্ট টু কিপ ইট সিম্পল। সো একই সাথে আমরা আরেকটা কাজ করব, সেটা হচ্ছে আমরা সলিউশনটাও আপলোড করে দিব, বাট সলিউশনটা তোমরা কেউ দেখবা না। সো তোমরা যখন ক্যাগলে টিম ওয়াইজ যখন ঢুকবে ইন ক্লাস গ্রুপে, সো এখানে ইউ হ্যাভ টু রেজিস্টার ইন ক্যাগল, ইটস ফর ফ্রি অ্যান্ড ভেরি ইজি, জাস্ট নাম ধাম দিয়ে দিবা, ইমেল দিয়ে দিবা, ইমেল কনফার্মেশন চলে আসবে, ক্লিক করবা, ইউ আর ইন ক্যাগল, সিম্পল। দেন ইউ হ্যাভ টু জয়েন দ্য কম্পিটিশন টিম ওয়াইজ। কম্পিটিশনে জয়েন করলে তখন যেটা হবে, আই হোপ ইউ হ্যাভ ওয়ার্কড উইথ পাইথন নোটবুক, অ্যান্ড ইফ নট, তোমার যদি আরো যদি আই মিন সবাই যেহেতু পাইথন ইউজ করে, সো উই আর সেইং যে পাইথন ইউজ করো তোমরা, বাট কেউ যদি আর ইউজ করতে চায় আরো ইউজ করতে পারো, it's up to you, but like please don't use like any non-conventional languages, যে মনে করো যে এখন আমার মনে হলো যে আমি জাভা দিয়ে কাজগুলো করব, প্লিজ ডোন্ট গো দেয়ার। করতে পারো, প্লিজ ডোন্ট গো দেয়ার। অথবা যদি মনে হয় যে গোল্যাং দিয়ে করবো, আমি খুব প্রচন্ড ফাটাফাটি একজন নার্ড, গোল্যাং হচ্ছে যে গুগলের নিউ ল্যাঙ্গুয়েজ, যেটা well I don't know how many of the supervisors are familiar with Golang, it's just new, এবং so আমিও জানি, আমি গোল্যাং কাজ এআই প্রোটোটাইপ বানিয়েছি আমি, বাট দ্য থিং ইজ try to use Python or R. আর নাও তোমরা যদি এন্টার করো, তখন অটোমেটিক্যালি দেখবে যে you have online notebook there in Kaggle. Okay, so you can actually start coding, programming directly there. They have the notebooks and the kernels. Kernel আমি খুব সম্ভবত 1 ঘন্টা বা 2 ঘন্টা আইডল থাকলে kernelটা মরে যায়। এটাকে কি বলে বাংলায়? মরে, like the kernel dies. Kernel মরে যায় কেমন জানি শোনায়। আচ্ছা, the kernel dies if you stay idle for like I think 1 or 2 hours, I don't know, but it doesn't matter. এটা জাস্ট তোমাকে একটু খেয়াল রাখতে হবে তোমাদের। আর এছাড়া তোমরা আরো কাজ করতে পারো, যে তোমরা সিম্পল কম্পিউটারে তোমরা প্রোগ্রামিং করে তোমাদের রেজাল্ট প্রেডিকশনটা আপলোড করে দিতে পারো, বাট আই উইল নট রেকমেন্ড দ্যাট। ঠিক আছে, তোমরা যদি জাস্ট রেজাল্ট আপলোড করো, আমরা যদি তোমাদের কোডটা না দেখলাম, এখানে একটু ফিশি ব্যাপার থাকে। সো আই উড রিয়েলি রেকমেন্ড ইউ টু, তোমরা যদি অনলাইনও যদি নোটবুকে প্রোগ্রামিং না করো, অ্যাটলিস্ট লাইক সেটা ক্যাগলের ক্যানেলে এটা উঠিয়ে দাও, হ্যাঁ, ওখানে করো, সো দ্যাট
তোমরা যখন সলিউশন ফাইলটা আপলোড করে দিবা অটোমেটিক্যালি ক্যাগলের ব্যাকগ্রাউন্ডে আমাদের সলিউশনের সাথে সেটার একটা ভ্যালিডেশন চেক হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তখন অটোমেটিক্যালি ক্যাগল থেকে একটা স্কোর জেনারেট করে দিবে যে হাউ অ্যাকিউরেট ইজ ইউর প্রেডিকশন টু দ্য রিয়েল ডেটা। হ্যাঁ, তো তখন তোমরাও দেখতে পারবা যে তোমাদের স্কোরিংটা কেমন হয়েছে। ইফ ইউ থিঙ্ক লাইক না আমার স্কোর ভালো হয় নাই, আমি আবার করব, ফিল ফ্রি। একদম 48 আওয়ার্স পর্যন্ত তোমাদের কম্পিটিশন অন। তোমার 48 আওয়ার্সের মধ্যে তোমার যদি মনে হয় 48টা আপলোড করবা, 48টা সলিউশন আপলোড করতে পারো। উই উইল টেক দ্য বেস্ট ওয়ান। ঠিক আছে, উইল টেক দ্য বেস্ট ওয়ান। অ্যান্ড একই সাথে ওই যে নোটবুকের যেটা বললাম, যদি কোডটা থাকে আমরা তো প্রথমে স্কোর থেকে দেখবো যে কার প্রেডিকশন, কাদের প্রেডিকশন ভালো হয়েছে সবচেয়ে, কারা কাছাকাছি আসতে পারছে, এন্ড দেন উই উইল অলসো টেক এ লুক এট দ্য কোড। হ্যাঁ, অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম যদিও ওখানে তোমার ডেসক্রিপটিভ অ্যানালাইসিস বা কোনো রকম প্রেজেন্টেশন বা প্লটের কোনো রকম মানে বাধ্যতামূলক নাই ক্যাগেলে, বাট উই উড লাইক টু সি দ্যাট যে তোমরা ডেসক্রিপটিভ অ্যানালাইসিসটা কিভাবে করলা, তোমার ফিচার সিলেকশনটা কিভাবে করলা, এই স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথডস দিয়ে তোমরা কিভাবে বের করলা যে কোন ফিচার আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট, কোন ফিচারটা আমি এখন আমার মেশিন লার্নিং মডেলে নিব, এবং তারপর আমরা কিভাবে সেটা ভ্যালিডেট করব। সো এই জিনিসগুলো একটু দেখবো। ডোন্ট গেট স্কেয়ার্ড, আমি অনেক বড় বড় কথা বলে ফেলছি এখন। The ones who actually for the first time here যাদের কোনো একদম ডেটা সায়েন্স ইজ লাইক আইডিয়া খুব কম বা লাইক বেসিক আইডিয়া আছে বা শুনছে, ডোন্ট গেট স্কেয়ার্ড, উই উইল এক্সপ্লেন এভরিথিং ইন আওয়ার ওয়ার্কশপস। আর আমাদের ডেটাথনে এমন কোনো কাজ আমরা দিব না যেটা আমরা ওয়ার্কশপে কভার করব না। ঠিক আছে, আই হোপ আমি ক্লিয়ার করে বলতে পারছি তোমাদেরকে। Thank you, Humayun, for the website kaggle.com. Thank you, and I will recommend you to get started with the Titanic dataset already. ঢুকে গিয়ে দেখবা Titanic dataset একটা আছে, ওটা একটু like just start playing around. Statistical methods নিয়ে কোনো কোশ্চেন আছে ডেসক্রিপটিভ অ্যানালাইসিস সাবমিটের জন্য, like technical any questions? হ্যালো আপু, আমি অনন্যা। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপু, আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল সাব্বির ভাইয়ের কাছে। সেটা হচ্ছে যখন আমরা মিসিং ডেটাগুলোকে র্যান্ডম ভ্যালু দিয়ে সাবস্টিটিউট করছি, তখন হোয়াট ইজ দ্য ইম্প্যাক্ট অফ দিস র্যান্ডম ভ্যালুজ টু আওয়ার ওভারঅল আউটপুট? মানে আমাদের ওভারঅল আউটপুটের উপরে কি এই র্যান্ডম ভ্যালুজের কোনো ইফেক্ট পড়বে যখন আমরা মিসিং কোনো ভ্যালুকে হচ্ছে যে কোনো র্যান্ডম ভ্যালু দিয়ে সাবস্টিটিউট করব? মানে একদম প্রথমে যখন আপনি -1 দিয়ে হচ্ছে সাবস্টিটিউট করেছিলেন প্রবাবলি একদম প্রথম ইয়েতে। আমাকে কোশ্চেন করা হয়েছে, আমি আসলে হ্যাঁ তোমাকে কোশ্চেন, ওই যে শুনো, তুমি যে একদম পাইথনে তোমার নোটবুকে সবার প্রথম সেলে যে মিসিং ভ্যালু যে কলামে ছিল, হ্যাঁ ওখানে যে মিসিং ভ্যালুর কলামগুলো যে নালগুলো যে ফিল করে দিলা না, ফিল এনে দিয়ে একটা র্যান্ডম ভ্যালু দিয়ে -1 দিয়ে, সো শি ইজ আস্কিং লাইক ডাজ ইট হ্যাভ এনি ইফেক্ট অন দ্য ওভারঅল অ্যানালাইসিস? অফ কোর্স দেয়ার উইল হ্যাভ ইফেক্ট, বিকজ মানে আমি যে ভ্যালুটা অ্যাসাইন করব ওই ভ্যালুর উপরে ডিপেন্ড করি তো আমার অ্যানালাইসিসটা হবে। আমি যদি -1 সেট করি তখন এক ধরনের রেজাল্ট আসবে, আমি যদি 0 সেট করতাম তখন আরেক ধরনের রেজাল্ট আসবে। সো অফ কোর্স দেয়ার ইজ এন এফেক্ট বিকজ ইটস নিউমেরিক্যাল ভ্যালু। হ্যাঁ ভাইয়া, তাহলে হচ্ছে আমরা মানে র্যান্ডম ভ্যালু দিয়ে যখন সাবস্টিটিউট করছি, তাহলে আমরা মানে কি এটা ওটা কি মানে আমি বলতে যাচ্ছি যে আমরা বুঝবো কিভাবে যে কোন ভ্যালু দিয়ে আমরা হচ্ছে সাবস্টিটিউটটা করব, এটা বুঝবো কিভাবে? হ্যাঁ, এটা একটা সুন্দর কোশ্চেন। যেমন সাপোজ আমাদের একটা রিসেন্ট রিসার্চ ছিল, সেখানে আমরা চেক করতে চাইছিলাম যে সাপোজ ভিডিও প্লেয়ার্স অ্যান্ড এডিটর্স অ্যাপগুলো যারা ইউজ করে, যেমন সাপোজ ইউটিউব, এই অ্যাপগুলোর ইম্প্যাক্টটা কি সিজিপি এর উপরে। তো সেই ক্ষেত্রে অনেক স্টুডেন্ট ছিল, 121 জন পার্টিসিপেন্ট ছিল। সবাই যে ভিডিও প্লেয়ার্স ইউজ করছে তা কিন্তু না, কেউ কেউ ইউজ করে না। এখন দেখেন আমি কিন্তু 7 দিনের অ্যাকচুয়াল ডেটা নিয়ে নিছি, এবং আমি শিওর যে ও যদি এই 7 দিনের মধ্যে ওই অ্যাপটা ইউজ করতো তাহলে অফকোর্স আমার সেখানে আসতো। তার মানে হচ্ছে আমি শিওর যে সে এই অ্যাপটা ইউজ করেন। তখন কিন্তু আমি এই যে ন্যান যে ভ্যালুটা আছে এটা কিন্তু আমি 0 দ্বারা রিপ্লেস করে দিতে পারি, কারণ সেখানে সে ইউজই করে না। তার মানে হচ্ছে সে 0, মানে ইউজ ডিউরেশন। কিন্তু এই প্রবলেমটাই যদি আমার সাপোজ আমি ঢাকার লোকেশন কোথায় এটার উপর বেসিস করে হাউস প্রাইস প্রেডিক্ট করব, তখন একজন পার্টিসিপেন্ট আছে যে আসলে ঢাকা বা কোথায় থাকে সে আসলে লোকেশনটা দেয়, তখন কিন্তু আমরা র্যান্ডম কোনো ভ্যালু জেনারেট করতে পারি না, কারণ র্যান্ডম যদি ভ্যালু এই ক্ষেত্রে সেট করে দেই ওইটা কিন্তু একটা ইম্প্যাক্ট থাকবে।
So it's actually depends on the data on which you are working. আবার এক্ষেত্রে আমি একটা রিসেন্ট একটা পেপার পড়লাম, IMWT জার্নাল, খুব হাই ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টরের একটা জার্নাল ইন কেস অফ হিউম্যান কম্পিউটার ইন্টারেকশন রিসার্চ। তো ওই ক্ষেত্রে দেখলাম যে ওনারা 10% ধরে যে 10%-এর উপর যদি ন্যান ভ্যালু থাকে তাহলে আসলে ওই ফিচারটাকে রিমুভ করে দেয় অটোমেটিক্যালি, আদারওয়াইজ দে কিপ ইট। ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভাইয়া। তার মানে আমাদের হচ্ছে ডেটা সম্পর্কে প্রথমে একটা বেসিক ধারণা থাকতে হবে এবং আউটপুট সম্পর্কেও একটা মানে ধারণা থাকতে হবে, ইমপ্যাক্টটা কি হবে এবং সেই ওয়াইজ আমরা জাস্ট একটা ধরে নিব। ওকে, থ্যাংক ইউ ভাইয়া। ওকে, আচ্ছা, আর এই সম্পর্কে একটা ব্যাপার হচ্ছে কি যে নেক্সট ওয়ার্কশপে ফিচার ইঞ্জিনিয়ারিং করাবো আমি, তো তখন হচ্ছে কি আমরা এই ফিচার নিয়ে আরো বেশি ডিপে যাব। হ্যাঁ, যে ডেটা সেটটা সাবমিট দেখালো তোমাদেরকে, যে কলামসগুলি, কলাম নেম যেটা, ওটা দ্যাটস দ্য ফিচার, দোজ আর দ্য ফিচার্স। সো কোন ফিচারের সিগনিফিকেন্স, মানে একটা ফাংশনও আছে যে যেখানে যে দেখা যাবে যে পুরা যতগুলি ফিচার আছে ওদের ভ্যালু সহ একটা কম্পেয়ার করা যায়, যে লাইক এই ফিচারের সিগনিফিকেন্স যদি আমার 1%-এর কম হয় ওই ফিচারটা নেওয়াই হবে না। হ্যাঁ, অ্যাজ ফর এক্সাম্পল দেখা গেল যে একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে আপনি কোথায়, আপনি কি ঢাকায় থাকেন, ইয়েস অর নো। দেখা গেল যে সব ঢাকাবাসীরা ইয়েস 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 করে দিচ্ছে আর দুই একজন নো লিখে দিচ্ছে। সো ইন দ্যাট কেস দ্যাটস নট এন ইম্পর্টেন্ট ফিচার। হ্যাঁ, কারণ সবাই ঢাকাবাসী, সো এই ফিচার কোনো ইম্পর্টেন্স নাই। এখন এটা নাল ভ্যালু দিই, বাট দ্য কোয়েশ্চেন ওয়াজ অ্যাবাউট মিসিং ভ্যালু, বাট দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড অলসো লাইক দিস কাইন্ড অফ ভ্যালুজ আর ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ ইন দে আর নট ইম্পর্টেন্ট। সো আমাকে বুঝতে হবে কোন ফিচার ইম্পর্টেন্ট না, সেটাকে বাদ দিয়ে আমাকে কাজ করতে হবে। সো উই উইল গো ডিপ ইনটু ইট নেক্সট উইক। ওকে, থ্যাংক ইউ। Thank you, Sabir, for the article. Thank you very much. How to handle missing data. হ্যাঁ, এটা খুবই ভালো একটা আর্টিকেল, আপনি পড়তে পারেন। এখানে অনেকগুলো ওয়ে দেখানো আছে, যেমন এভারেজ ভ্যালু সেট করতে পারি কিছু কিছু ক্ষেত্রে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে -1 সেট করা অ্যাপ্লিকেবল। এখানে খুব ভালো করে এক্সপ্লেইন করা আছে। আর আমি সবাইকে এটাও রেকমেন্ড করব যে তোমরা সবাই এই যে towardsdatascience.com, এটা খুবই ভালো একটা ফাটাফাটি একটা ব্লগ। হ্যাঁ, দ্য থিং ইজ ডেটা সায়েন্স ইজ লাইক ইটস এ নিউ ডিসিপ্লিন। এর আগে মানে এটা অনেক আগে থেকে চলে আসতেছে, বাট লাইক দ্য ওয়ে লাইক উই আর গ্রোয়িং, দ্য ওয়ে যে নতুন রিসার্চ আসতেছে এন্ড এভরিথিং, তোমরা কি একটা মোটা বই খুঁজে পাবা না অ্যাবাউট লাইক দ্য কারেন্ট রিসার্চেস এন্ড ফাইন্ডিংস। হ্যাঁ, সো ইউ অলওয়েজ হ্যাভ টু look into the blogs. হ্যাঁ, এবং ব্লগ হচ্ছে কি, এটাও তোমাদেরকে সবাই চিন্তা করে দেখতে হবে যে সব মানে যে ব্লগটা লিখতেছে সে কতগুলা এন্ট্রি অলরেডি আসে তার, লাইক সামথিং লাইক পেপার সাইটেশনস। দেখবা যে ব্লগার বেশি ভালো এবং যার রিসার্চ বেশি, তোমরা নিজেরাও দেখতে পারবা। লাইক towardsdatascience.com এ অনেক কিছুই আলোচনা করা হয়েছে, অনেক কিছু। সো you can also just go look there. হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে আমরা আস্তে আস্তে শেষ করে দিই সেশন, নাকি হুমান কি বলো? হ্যাঁ, আমরা শেষের দিকে। আচ্ছা, জাস্ট কিছু অ্যানাউন্সমেন্ট, লাইক যে আপনি সামনের যে ওয়ার্কশপ তার একদিন আগে বা 2 দিন আগে সেম ভাবে আপনারা আপনাদের যেই মানে ওয়ার্কশপ ইউআরএল সেটা পেয়ে যাবেন। আর আমাদের ভিডিওটা যদি রেডি হয়ে যায় সেটাও আমরা হচ্ছে ডিসপ্যাচ করে দেব সবার মধ্যে, রাইট? লিংক ওয়েবসাইটে দিয়ে দেওয়া যাবে না, বিডিওএসএন ওয়েবসাইটে? হ্যাঁ, ওয়েবসাইটে দিয়ে দেওয়া যায়, বাট সেটা পাবলিক হয়ে যাবে। সো না, there might be some intruders, strangers. ঠিক আছে, না পাবলিক তো আমি, আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে, উইল টক অ্যাবাউট দিস লেটার। ওকে, লাস্ট টাইম, লাস্ট চান্স কোয়েশ্চেনের, লাস্ট চান্স ফর লাইক লাইভ কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেশন। দিস ইজ লাস্ট চান্স, 1 মিনিট। না, কারো কোনো কোয়েশ্চেন নেই। আচ্ছা আচ্ছা, মানুষ চলে যাচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করলো না আমি কি দিয়ে নাস্তা করছি। না, কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেশন আমি এই ধরনের কোয়েশ্চেন পাই মাঝে মাঝে, আপু কি দিয়ে নাস্তা করেছেন। আমাদের কিন্তু এটা শুরু হয়েছে লাঞ্চের পর, সো ও নাস্তা আমার তো 10, আমার এখন 12:30 বাজে, দুপুর 12:30। there is a 5 hour gap, I think, right? হ্যাঁ, 5 hours. So আচ্ছা ঠিক আছে, আমি নাস্তা করি না, এখন নাস্তা করতে যাব। participant
there is some exciting prize monies like 15K BDT, 10K and 5K. So of course this is an important thing also. This is an important thing in competition, right? It's like a motivation factor. It's a motivational factor. But I think most important is the networking that they will have. Obviously. Yeah, the networking. Yeah. Some books or article recommendations for learning probability or statistics. Yes, we will provide all materials and links in the website. ঠিক আছে, আর একটা উইকির মতো করব তো আমরা, তাই না? এখানে আসলে আমি কিছু রিসার্চ পেপার, আমি মূলত রিসার্চ পেপার থেকে শিখি, কারণ ওরা খুব ভালো করে এক্সপ্লোর করে এবং ওইটা অ্যাকসেপ্টেড কিছু একটা, যে রিসার্চ পেপার, কোন রিসার্চ কোশ্চেনের জন্য ওরা কোন ধরনের মেথড ইউজ করতেছে, কিভাবে ওরা অ্যানালাইসিস করতেছে, কোন ওয়েতে যাচ্ছে, দেন সবকিছু সেখানে লেখা আছে। তো আমি রিকোয়েস্ট করবো যে রিসার্চ পেপার পড়া, কোনো একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড সম্পর্কে জানার জন্য, মানে ওদের সেখানে খুব ভালো করে এক্সপ্লেইন করা থাকে। আমি মূলত সেখান থেকে শিখি, রিসার্চ পেপার থেকে। হ্যাঁ, তানজিম আপু, ইউ ক্যান র‍্যাপ আপ আই থিংক, মানে আজকে ঠিক আছে, আমি তাহলে র‍্যাপ আপ করে ফেলছি। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমি র‍্যাপ আপ করে দিচ্ছি। সো আমাকে সবাই তানজিম আপু বলে ডাকতেছে। আমার নাম হচ্ছে কি চারু। আমি আসলে চারু নাম শুনে অভ্যস্ত, তানজিম হক হচ্ছে আমার ভালো নাম। সো চারু বলেই ডেকো প্লিজ। আমাকে তানজিম আপু শুনলে আমার কেমন জানি, ওকে আই নিউ, বাট ইওর ফর্মাল নেম ইজ ফর্মাল নেম ইজ তানজিম। আমার যে ফিলিপ আর ক্যারোলাইনা, তারা চারু উচ্চারণ করতে পারে না, তো তারা খারু বলে। সো আপনি রিভিল করে দিয়েছেন, সো এভরিওয়ান ক্যান কল আপ লাইক আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে আমরা এখন র‍্যাপ আপ করছি আজকের জন্য। থ্যাংক ইউ এভরিবডি সো মাচ, থ্যাংক ইউ ফর পার্টিসিপেটিং। এই যে লাস্টে যে 50 জনের মতন ছিল, তোমরা হচ্ছে কি হার্ডকোর, তোমাদেরকে আমি দেখে ফেলছি তোমরা কারা, আমার দেখা হয়ে গেছে। ওকে, এন্ড সি ইউ এগেন নেক্সট উইক বাংলাদেশ টাইম 3 PM। ইট উইল বি মাই ওয়ার্কশপ। তো কাল নেক্সট উইকে আমরা হচ্ছে কি ওই যে মেন্টরদের ইন্ট্রোডাক্টরি রাউন্ডটা করবো না, বাট উই উইল সি ইফ উই ক্যান গেট সাম সুপারভাইজার্স হু উইল বি সুপারভাইজিং ইউ ডিউরিং দ্য ডেটাথন। হ্যাঁ, তাদের যদি সময় থাকে দেন উই উইল ট্রাই টু ইন্ট্রোডিউস দেম, আদারওয়াইজ উই উইল গো ডিরেক্টলি ইনটু ফিচার ইঞ্জিনিয়ারিং। আর আমি চেষ্টা করবো একটু ডেটাবেসেস, তোমাদের যে কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে কিছু অ্যানালাইসিস দেখানো। হ্যাঁ, দিস ইজ অলসো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, ওকে, তাহলে ঠিক আছে। Any questions? ইমেল থেকে তোমরা জুম লিংক পেয়েছো, সেখানে ইউ ক্যান রাইট ব্যাক দেয়ার। একটা কোয়েশ্চেনের ফর্ম আপলোড করে দেওয়া হয়েছে ওয়েবসাইটে, কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকলে ওখানে কোয়েশ্চেন্স করে দিতে পারো। প্লাস আমি হুমায়ুনকে বলবো যে আমার ইমেল অ্যাড্রেসটাও যেন দিয়ে দেয়, কন্ট্যাক্ট মি। তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকলে আমাকে করতে পারো এবং সাব্বিরকেও করতে পারো। অ্যান্ড অফকোর্স হুমায়ুন তো আসে, হি ইজ লাইক আওয়ার গুরু, আওয়ার মেইন ব্যাকআপ। ঠিক আছে, ওকে, আল্লাহ হাফেজ। মাগরিবের আজান পড়ে গেছে, আমি শুনতে পাচ্ছি। দোয়া করো সবাই আমার জন্য। আল্লাহ হাফেজ। থ্যাংক ইউ সাব্বির, থ্যাংক ইউ হুমায়ুন, থ্যাংক ইউ এভরিবডি। বাই বাই। বাই বাই।